चलो हवे जो लास्ट लेक्चर में कदाच आपणे वाक्य जे रचना होय एनी चर्चा करी हती कि वाक्य कई रीते बनता होय। तो एमां सौप्रथम आपणे एवुं जोयुं हतुं कि वाक्य जे खरा ए बनाववा माटेना मुख्य अंग जे हता ए कर्ता कर्म अने क्रियापद हता। पण जो कदाच वाक्यमां आपणने कर्ता कर्म अने क्रियापद न आप्या होय तो आपणे शुं चेक करता हता? उद्देश्य अने विधेय। हजू पण एवुं बनतुं के धारो के वाक्यमां उद्देश्य अने विधेय न आप्या होय तो ए वाक्य हशे क्रियापद विनानुं ज, पण ए वाक्य केवुं कहीशुं आपणे? स्थितिवाळुं वाक्य, कां तो केवुं वाक्य हशे? प्रक्रियावाळुं वाक्य। आवुं आपणे समज्या हता अने आशा राखुं छुं के तमाम वस्तु तमने ख्याल हशे। आजे जे लेक्चरमां जोवानुं छे ए क्रियापदना प्रयोगो जोवाना छे। इन शॉर्ट आजे आपणे जे पण प्रयोग करीशुं कां तो जे पण चेन्जीस करीशुं ए चेन्जीस शामां थशे? क्रियापदमां, बीजी कोई जग्याए नहीं। एनो मीनिंग आजे जे पण चालशे ए आखे आखुं लेक्चर डिपेन्ड हशे शाना उपर? क्रियापद। तो मैं तमने आ चेप्टर तो भणावी दीधुं छे। भणाव्युं छे के नहीं भणाव्युं? भणाव्युं हतुं। सकर्मक क्रियापद, अकर्मक क्रियापद, विकर्मक क्रियापद, संयुक्त क्रियापद, सहायकारक क्रियापद, निर्देशात क्रियापद, आज्ञात क्रियापद, विध्यर्थ क्रियापद, संभावनात क्रियापद अने क्रियातिपद्यर्थ क्रियापद आपणे आवुं भण्या हता। तो ए तमने याद होवुं जोईए। इन शॉर्ट आगळना जे 2-1 लेक्चर हता ए तमने याद हशे तो आजे तमाम वस्तु तमने ख्याल आवशे। वांधो नहीं, शरूआत करीए हवे आपणे आजना लेक्चरनी। तो जो तमारी जोड़े मारी जोड़े जे वाक्य हशे ए वाक्य कयुं हशे? तो कर्तरी वाक्य, जेने तमे अने हूँ ऑलवेज अभ्यास करता आया छीए कि आने कर्तरी वाक्य कहेवाय। हजू तमारी मारी पासे एक बीजी वाक्य रचना छे अने ए वाक्य रचनानुं नाम शुं छे? तो कर्मणी वाक्य। ए वाक्य रचनानुं नाम शुं छे? तो कर्मणी वाक्य। कर्तरी अने कर्मणी जे लख्युं ने एनी जोड़णी जोई लेवानी। परीक्षामां जाओ ने त्यारे दीर्घ नहीं करीए, शुं आवशे? ह्रस्व आवशे बंने जग्याए। एटले तमारी मारी पासे जे वाक्य हशे ए वाक्य कयुं छे? कर्मणी वाक्य। अने त्रीजा नंबरे तमारी मारी पासे जे वाक्य छे ए वाक्यनुं नाम शुं छे? तो भावे वाक्य। ओके, એટલે આજે આપણે આ 3 વાક્ય રચના ભણવાની છે, કર્તરી, કર્મણી અને ભાવે। જો કર્તરી વાક્ય જે હશે ને એ કર્તરી વાક્યમાં કર્તાની પ્રધાનતા હશે। પ્રધાનતામાં તો ખબર પડે ને કે ના ખબર પડે? પ્રધાનતા એટલે વાક્યની અંદર મુખ્ય કોણ હોય છે? કર્તા। એનો મીનિંગ તમારું જે ક્રિયાપદ આવે છે ને એ કોના આધારે આવે છે? કર્તાના આધારે, બીજા કોઈના આધારે આવતું નથી। એટલે આપણે એવું કહીએ છીએ કે કર્તરી વાક્ય તેના નામ જોઈને જ ખબર પડી જાય। કર્તરી તો કોની પર પ્રધાનતા છે? કર્તાની પ્રધાનતા છે। અહીંયા જોઈને ખબર પડી જાય કર્મની, તો એનો અર્થ એવો થાય કે અહીંયા કોની પ્રધાનતા હશે? कर्मनी प्रधानता हशे, એટલે કર્મ મુખ્ય હશે। આનો અર્થ એવો થાય કે તમારું જે ક્રિયાપદ આવશે એ ક્રિયાપદ કોના આધારે આવશે? કર્મ। અહીંયા તમારું ક્રિયાપદ કોના આધારે હશે? કર્તા। અને ભાવે વાક્ય સૌથી શ્રેષ્ઠ વાક્ય છે। ભાવે વાક્યમાં બુકમાં તમને એવું લખીને આપ્યું હશે ભાવની પ્રધાનતા હોય। ભાવની પ્રધાનતા નહીં, ક્રિયાપદની પ્રધાનતા હોય। શાની પ્રધાનતા હશે? ક્રિયાપદની પ્રધાનતા હશે। અહીંયાથી વ્યાખ્યા જો પૂછાશે ને તો આ જ પૂછાશે। આ બે જોઈને આવડી જાય। એટલે ભાવે વાક્યમાં કોની પ્રધાનતા જોવા મળે છે? ક્રિયાપદની પ્રધાનતા જોવા મળે છે। ઓકે, તમારું જે કર્તરી વાક્ય હશે એ કર્તરી વાક્યના કર્તા જે હશે તમારો એ કર્તાને પ્રથમ વિભક્તિના પ્રત્યય લાગેલા હશે। તમારા કર્તાને પ્રથમ વિભક્તિના પ્રત્યય लागेला हशे। आमां पड़वानी जरूरियात नथी, ए विभक्ति भणाय त्यारे तमने आवडशे। ज्यारे तमारुं जे कर्मणी वाक्य आपेलुं हशे एमां कर्ता जे आपेलो हशे
એ કર્તાને ત્રીજી વિભક્તિના પ્રત્યે લાગેલા હશે. આને યાદ રાખીશું આપણે. કરણ વિભક્તિના કયા પ્રત્યય હશે? થી, થકી, વડે, દ્વારા, મારફતે. થી, થકી, વડે, દ્વારા, મારફતે આવા પ્રત્યય લાગેલા હશે. આને યાદ રાખજો. કોનો લાગેલા છે ને એ યાદ રાખવાનું. કોનો લાગેલા છે? કર્તાનો. વાક્યમાંથી કર્તા શોધતા આવડે કે ના આવડે? હજુ ના આવડતો હોય ને તો પૂછી લેજો. કારણ કે આમાં તમારે વાક્યમાંથી કર્તા 110% શોધવો પડશે કે આ વાક્યમાં કર્તા આ રહ્યો છે. અહીંયા પણ એ સેમ ટુ સેમ જ હશે, યાદ રાખવું. તમારો જે કર્તા તમને આપેલો છે, આ કર્તાને ત્રીજી વિભક્તિના પ્રત્યે લાગશે. પ્રત્યય લખતો નથી, એના એ જ પ્રત્યય હશે. થી, થકી, વડે, દ્વારા, મારફતે. કરણ વિભક્તિના પ્રત્યય લાગે. સિમ્પલ વસ્તુ છે. કઈ વિભક્તિના પ્રત્યય લાગશે? કરણ વિભક્તિના પ્રત્યય લાગે છે. કર્તરી વાક્ય જે હશે એ તમારું વાક્ય સકર્મક પણ હોઈ શકે છે. કર્તરી વાક્ય તમારું સકર્મક પણ હોઈ શકે છે. સકર્મક ના હોય તો તમારું જે કર્તરી વાક્ય છે એ અકર્મક પણ હોઈ શકે છે, દ્વિકર્મક પણ હોઈ શકે છે. ગમે તે વાક્ય હોય, સકર્મક પણ હોઈ શકે છે, અકર્મક પણ હોઈ શકે છે. એટલે કર્તરી વાક્ય રચના ગમે તે હશે. સકર્મક પણ હોય, દ્વિકર્મક પણ હોય, અકર્મક પણ હોય, એનાથી કોઈ મતલબ નથી. જ્યારે તમારું કર્મણી વાક્ય જે ખરા એ માત્ર ને માત્ર સકર્મક વાક્ય જ હશે. ક્યારેય અકર્મક વાક્ય નહીં હોય. કેવું વાક્ય હશે? સકર્મક. ક્યારેય અકર્મક વાક્ય નહીં હોય. અને ભાવે વાક્ય જે તમને આપેલું હશે એ હંમેશા અકર્મક વાક્ય જ હશે. એ ક્યારેય પણ સકર્મક વાક્ય નહીં હોય. પહેલા થિયરીમાંથી વધુ યાદ રાખી લેવાનું. થિયરીમાંથી જો પ્રશ્ન પૂછાય તો આપણને આવડતો હોવો જોઈએ. ગઈ વખતે વિભક્તિની થિયરીમાંથી પ્રશ્ન પૂછાયો તો, જો કદાચ તમને ખ્યાલ હોય તો, કે વિભક્તિ સંદર્ભે નીચે આપેલા વિધાનો પૈકી કયું વિધાન અસત્ય છે? આવો પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો, જો કદાચ તમને ખ્યાલ હોય. અને પછી એવું લખીને આપ્યું હતું કે વિભક્તિના પ્રત્યય હંમેશા છૂટા જ લખાય છે. પછી નીચે લખીને આપ્યું હતું કે નામયોગી પ્રત્યય છૂટા લખાય છે. તો એમાં વિધાન અયોગ્ય પહેલું હતું કે વિભક્તિ પ્રત્યય હંમેશા છૂટા ના લખાય. ઘણા પ્રત્યય ભેગા પણ લખાય ને ઘણા પ્રત્યય છૂટા પણ લખાય. એટલે એવું જરૂરી ના હોય કે દર વખતે આપણને વિભક્તિ જ પૂછે કે આ કઈ વિભક્તિ છે. એની થિયરીમાંથી આવો પ્રશ્ન 2023માં પૂછાયો હતો. ઘરે જઈને ચેક કરવો હોય ને તો ચેક કરી લેજો. તો અહીંયાથી પણ આપણને ગમે ત્યાંથી પ્રશ્ન પૂછો, કયું વિધાન અસત્ય છે? પહેલું વિધાન કર્મણી વાક્ય સંદર્ભે કર્મની પ્રધાનતા હોય છે. કર્તાને ત્રીજી વિભક્તિના પ્રત્યય લાગેલા હોય છે. પછી સકર્મક વાક્ય. આ ત્રણ સાચા, બીજું ગમે તે આવો એ ખોટું. ધારો કે એમ લખીને આપો કે કર્મણી વાક્ય સકર્મક અને અકર્મક બંને હોય છે, તો વિધાન ખોટું. કર્મણી વાક્ય હંમેશા કેવું હશે? સકર્મક. ભાવે વાક્ય હંમેશા કેવું હશે? અકર્મક. હા, કર્તરી વાક્ય ગમે તે હોય, સકર્મક પણ હોય, અકર્મક પણ હોય, દ્વિકર્મક હોય, એનાથી આપણને કોઈ મતલબ નથી. ચલો, તો હવે આપણે એનું ટ્રાન્સફોર્મેશન શીખી લઈએ કે રૂપાંતર કઈ રીતે થાય. ધારો કે તમે તમારી પરીક્ષામાં ગયા છો અને તમને પરીક્ષામાં આવું કીધેલું છે કે કર્તરી વાક્ય તમને આપેલું છે અને આ કર્તરી વાક્યનું તમને શું બનાવવાનું કહ્યું? કર્મણી. એટલે તમે કર્મણી વાક્ય તમને બનાવવાનું કહ્યું છે. કદાચ એવું બનાવ કે કર્મણી ના બનાવવાનું કે, અને શું બનાવવાનું કીધું હોય? ભાવે વાક્ય. કાં તો ભાવે વાક્ય તમને બનાવવાનું કહ્યું છે. તો શું કરીશું આપણે? તો સ્ટેપ યાદ રાખીશું. પહેલું સ્ટેપ આ જ કરવાનું, બીજું સ્ટેપ આ જ કરવાનું, ત્રીજું સ્ટેપ આ જ કરવાનું. પહેલા નંબરે તમને વાક્ય કયું આપેલું છે? કર્તરી. એમાંથી રૂપાંતર શામાં કરવાનું? કર્મણી. તો તમારું કર્તરી વાક્ય જે ખરા એ પહેલા ચેક કરી લો કે તમારું કર્તરી વાક્ય સકર્મક વાક્ય છે કે તમારું કર્તરી વાક્ય
અકર્મક વાક્ય છે. ચેક કરતા આવડો? હા કે ના? આટલું તો આવડે ને કે તમને જે કર્તરી વાક્ય આપેલું છે એ કર્તરી વાક્ય સકર્મક વાક્ય છે કે અકર્મક, આવું ચેક કરવાનું છે. જો તમે એ ચેક કરો છો અને તમારું કર્તરી વાક્ય કયું છે? સકર્મક, તો એનું રૂપાંતર માત્ર કર્મણીમાં જ થાય, ભાવેમાં થાય નહીં. કેમ ના થાય? હા, હાલ જ લખાયું મેં. ભાવે વાક્ય હંમેશા કેવું હોય? અકર્મક જ હોય. ભાવે વાક્ય કોઈ દિવસ સકર્મક હોય નહીં. હવે ધારો કે તમે ચેક કર્યું કે તમારું કર્તરી વાક્ય એ કયું વાક્ય છે? અકર્મક. તો આ તમારા કર્તરી વાક્ય જે અકર્મક હશે એનું રૂપાંતર માત્ર ભાવેમાં જ થાય, કર્મણીમાં થાય નહીં. કેમ ના થાય? કારણ કે કર્મણી વાક્ય હંમેશા કેવું હોય છે? સકર્મક. એટલે પહેલું સ્ટેપ આ ફોલો કરવાનું. બરાડા પાડી પાડીને કહું છું, પહેલું સ્ટેપ આ જ ફોલો કરવાનું. ફરીથી કહું છું, પહેલું સ્ટેપ આ જ ફોલો કરવાનું. મન ખબર છે નહીં કરો, અહીં સુધી વિશ્વાસ છે કે તમે નહીં કરો આ સ્ટેપ ફોલો. આજના જ લેક્ચરમાં બતાવી દઈશ હું તમને. અડધો કલાક થશે ને એટલે આપણે હતા ને એની એ પદ્ધતિમાં કઈ ટ્રેડિશનલ. એટલે આ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખવાની. ગમે તેવું એક પદ્ધતિ પાડજો ને કે મારે જ્યારે કર્તરીનું કર્મણી ભાવે વાક્ય કરવાનું કહે ત્યારે હું પહેલું સ્ટેપ આ ફોલો કરે. કેટલી વાર થાય ચેક કરતા? વાક્ય સકર્મક છે કે અકર્મક ચેક કરતા 1 સેકન્ડ. ઓકે ડન. પણ એ 1 સેકન્ડ આપણો માર્ક લઈ જશે પરીક્ષામાં, આખો 1 માર્ક. એટલે આ વસ્તુને ધ્યાનમાં લેવાની છે. વાંધો નહીં, આગળ. તમને આટલું ખબર પડી ગઈ, તમે ચેક કરી લીધું. હવે આટલું ચેક થઈ જાય ને પછી બંનેનું રૂપાંતરની જે પ્રોસેસ છે ને એ સેમ છે. સેમ એટલે કોઈ જ ફરક નહીં. કે ધારો કે તમે કર્તરીમાંથી કર્મણી કરતા હોય, કર્તરીમાંથી ભાવે બનાવતા હોય, તમારા કાર્ય તો એ જ કરવાનું છે કે વાક્યમાંથી કર્તાને શોધી, વાક્યમાંથી કર્તાને શોધી ત્રીજી વિભક્તિના પ્રત્યય લગાવવા. ત્રીજી વિભક્તિના પ્રત્યય વાક્યમાંથી કર્તાને શોધવાનો અને કઈ વિભક્તિના પ્રત્યય લગાડીશું? ત્રીજી. એનો અર્થ એવો થાય કે કયા પ્રત્યય લગાવવાના? થી, થકી, વડે, દ્વારા. ઓકે. અને પ્રત્યય લગાવીશું કોને? કર્તાને. હવે તમે જો વાક્યમાં તમે કર્તાના પ્રત્યય લગાયા તો હવે શું થશે? કર્તાના પ્રત્યય લગાવવાથી તમારા ક્રિયાપદમાં ફેરફાર થશે. એટલે હવે કર્તાને આધારે ક્રિયાપદમાં ફેરફાર કરવો. કર્તાના આધારે ક્રિયાપદમાં ફેરફાર કરવો. હવે કર્તાના આધારે તમે જ્યારે ક્રિયાપદમાં ફેરફાર કરશો ને 99% આવું બનશે. 99% કહું છું, 1%માં આવું નહીં થાય. તમારા ક્રિયાપદના પ્રત્યય લાગશે આય. આય એટલે આયુ, આવ્યો, આવા પ્રત્યય લાગશે. એટલે યાદ રાખવાનું, આય પ્રત્યય. ધારો કે લખ તો શું થઈ જશે? લખાય, લખાયું, આવું થઈ જશે. એટલે આય પ્રત્યય લાગશે તમારા ક્રિયાપદના. પણ મેં કીધું છે કેટલા ટકા? 99%. બીજા નંબરે હવે નોંધ લખીશું. વાક્ય તમે પરિવર્તન કરી નાખો ને ગમે તેવું થઈ જાય. કર્તરી વાક્યમાંથી કર્મણી બનાવો કે કર્તરી વાક્યમાંથી ભાવે વાક્ય બનાવો, વાક્યનો અર્થ અને વાક્યનો કાળ બદલાવવો જોઈએ નહીં. વાક્યનો અર્થ અને વાક્યનો કાળ બદલાવવો જોઈએ નહીં. ગમે તેવું થઈ જાય, વાક્ય જે કાળનું છે એ જ કાળમાં રાખવાનું. અને વાક્યનો જે અર્થ થતો હોય ને, અર્થ એનો મિનિંગ કર્તરી વાક્ય ઉપદેશ વાળું છે.
તો કર્મણી પણ ઉપદેશ વાળું જ હોવું જોઈએ. કર્તરી વાક્ય હુકમ વાળું છે, કર્મણી પણ હુકમ વાળું જ હોવું જોઈએ. એવું ના થવું જોઈએ કે કર્તરી વાક્ય તમને ઉપદેશ વાળું આપ્યું અને અહીંયા તમે શું કરી દીધો, હુકમ. એવું થવું જોઈએ નહીં. આ વસ્તુને ખાસ યાદ રાખવાની કે તમે જ્યારે રૂપાંતર કરો છો ત્યારે વાક્યનો અર્થ ના બદલાવવો જોઈએ અને વાક્યનો કાળ ના બદલાવવો જોઈએ. ગમે તેવું થઈ જાય. હજુ યાદ રાખીએ આપણે, ધારો કે તમને હું લખીને આપેલું હોય તો હુંથી નહીં કરવાનું, મારાથી કરવાનું. હવે તમને આ ખબર છે, તું લખીને આપેલું હોય તો તુંથી નહીં કરવાનું, તારાથી કરવાનું, કાં તો તમારાથી. તમારે જે કરવું હોય એ કરીશ, તારાથી વધારે સારું રહેશે. અમે લખીને આપેલું હોય તો અમેથી નહીં કરવાનું, અમારાથી કરવાનું. એક આ યાદ રાખવાનું. કાં તો મારા વડે, તારા વડે, અમારા વડે, એ તમે ગમે તે લખી શકો છો. એટલે આટલું આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે હુંથી નહીં કરું, તુંથી નહીં કરું અને અમેથી નહીં કરું. ક્લિયર? તો આ એની પ્રોસેસ છે રૂપાંતર કરવાની. હવે આપણે સમજીએ અને ટ્રાય કરીએ. તમને અહીંયા એક વાક્ય આપેલું છે અને એક કર્તરી વાક્ય છે. કર્તરી વાક્યમાં ક્રિયા કોણ કરતું હોય? કર્તા. કર્તરી વાક્યમાં ક્રિયા કોણ કરતું હોય? કર્તા. આપણે લખીએ અહીંયા, પાર્થ મેદાનમાં ઝડપથી ચાલે છે, કાં તો દોડે છે. જે લખવું હોય એ લખીએ. પાર્થ મેદાનમાં ઝડપથી ચાલે છે. તમને અહીંયા આ વાક્ય આપીને અહીંયા તમને એવું કીધેલું છે કે કર્તરી વાક્ય છે અને આ કર્તરી વાક્યનું કર્મણીમાં રૂપાંતર કરો, આવું કીધેલું છે. હવે જો કશું કરવાનું નથી. આપણે શું કરવાનું? યાદ રાખવાનું. પહેલું સ્ટેપ કે વાક્ય સકર્મક છે કે અકર્મક ચેક કરી લઈએ. પાર્થ શું ચાલે છે? ખબર નથી. એનો મિનિંગ આ વાક્ય કયું છે? અકર્મક. તો તમને 4 ઓપ્શન આપ્યા હશે ને, એમાં એક ઓપ્શન હશે, એક પણ નહીં. જવાબ શું ઠીક કરવાનો? એક પણ નહીં. કારણ આ વાક્યનું કર્મણી બનશે નહીં. ભલે આવડું લાંબુ લચક મોટું વાક્ય છે, કદાચ તમને એવું એ થાય કે સાહેબ બને છે ને, માર તો બને છે. પાર્થથી મેદાનમાં ઝડપથી ચલાય છે. તમે બનાવ્યું એ ભાવે વાક્ય બનાવ્યું, કર્મણી નહીં. તમે જે બનાવો છો ને કયું વાક્ય બનાવો છો? ભાવે. તમને પૂછ્યું છું ને કર્મણી. હા, તમે બનાવી 100% શકો છો, પણ અહીંયા કર્મણી ના લખાયેલું હોવું જોઈએ. અહીંયા શું લખાયેલું હોવું જોઈએ? ભાવે. તો કર્તરી વાક્યનું ભાવે વાક્યમાં રૂપાંતર કરો તો તમે બધા રાઈટ છો. તો આપણે કરી શકીએ. હવે વાક્યમાંથી કર્તાને શોધીએ. કર્તા કોણ છે? પાર્થ. તો લખવાનું અહીંયા, પાર્થથી મેદાનમાં ઝડપથી ચલાય છે. આ રાઈટ, એમાં વાંધો નથી. એટલે આ આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે તમે કયું વાક્ય બનાવો છો? ભાવે વાક્ય બનાવો છો. હવે તમે ચેક કરો, તમારે ચેક કરવું હોય ને તો આખા વાક્યમાં જે ચેન્જ થયો હશે ને એ 2 જ જગ્યાએ થયો હશે. એક કર્તામાં અને એક ક્રિયાપદમાં. બીજું આખું વાક્ય એવું ને એવું હશે. મેદાનમાં એવું ને એવું, ઝડપથી એવું ને એવું. તમારા ચેક કરવું હોય ને તો ચેક કરી લો. એટલે આ વસ્તુને યાદ રાખવાની કે જ્યારે કર્તરીનું કર્મણી કરો ને કર્તરીનું ભાવે કરો ને ત્યારે આખા વાક્યમાં 2 જ જગ્યાએ રૂપાંતર થાય. કઈ જગ્યાએ? કર્તા. કર્તાના તો શું લાગે છે? પ્રત્યય થી થકી વડે દ્વારા. અને ક્રિયાપદમાં કર્તાના આધારે ફેરફાર થાય. 99% કયો પ્રત્યય લાગશે? આ પ્રત્યય લાગશે. આટલું ધ્યાનમાં રાખવાનું. ક્લિયર? ડન? ઓકે. આવડશે ને? હવે લખીએ તો 3-4 વાક્ય આપું છું. આ પ્રોસેસ તમારી સામે છે.
પહેલા કર્તરીનું કર્મણી કરવાના વાક્ય લખીએ. કર્તરીનું કર્મણી કરવા વાળા વાક્ય લખીશું. એ વાક્યનું કર્તરીનું કર્મણી જ કરવાનું. ડન. લખો. હું સ્વપ્ન રચવા બેસી જાઉં છું. હું સ્વપ્ન રચવા બેસી જાઉં છું. બીજું વાક્ય લખીએ. રમેશભાઈ બસ લાવ્યા. બસ લાવ્યા. પછી લખીએ. રાહુલ બૂમ પાડે છે. બૂમ પાડે છે. ઓકે, ડન. હવે 3 વાક્ય નીચે લખીએ. એનું તમારે શું કરવાનું? કર્તરીનું ભાવે. ઓકે, કર્તરીનું ભાવે કરીશું. ના, પહેલા 3 વાક્યનું કર્મણી કરવાનું છે અને હવે જે લખાય એ વાક્યનું શું કરવાનું છે? ભાવે કરવાનું છે. લખો. તે ચાલતા ચાલતા વાંચે છે. ત્યાર પછી લખીએ. મજૂર ખેતરમાં કામ કરે છે. વિનય સફરજન ખાય છે. ડન. 5 મિનિટ આપું છું. પહેલું વાક્ય બનાવો. ના, વિચારો. નથી. એટલે પહેલું વાક્ય સકર્મક વાક્ય જ છે. હું સ્વપ્ન રચવા બેસી જાઉં છું. હું શું રચવા બેસી જાઉં છું? સ્વપ્ન. સકર્મક વાક્ય જ છે. અકર્મક કેમ લખો છો? પહેલું. ડન.
જો ઇન શોર્ટ કોન્સેપ્ટ ખબર પડી ગઈ છે બધાને, શું કરવાનું છે અને શું નથી કરવાનું. નોંધને ખાસ યાદ રાખજો. નોંધ લખેલી છે ને એના ઉપર તમારું ફોકસ હોવું જોઈએ. વાક્યનો અર્થ અને વાક્યનો કાળ બદલાવવો જોઈએ નહીં. આવું ખાસ યાદ રાખવું આપણે. પહેલું વાક્ય છે ને એ સકર્મક વાક્ય છે. મેં તમને એવું લખાયું છે, હું સ્વપ્ન રચવા બેસી જાઉં છું. હું શું રચવા બેસી જાઉં છું? જવાબ મળ્યો સ્વપ્ન. તો એ સકર્મક વાક્ય છે ને એટલે એનું કર્મણી બનશે. તો તમે આવું કરશો, મારાથી સ્વપ્ન રચવા બેસી જવાય છે. બેસી જવાય છે. થી પ્રત્યે લખો ને હંમેશા જોઈન્ટ લખવાનો આવી રીતે. તો તમે જો તમારા કર્તામાં ફેરફાર થયો અને તમારા ક્રિયાપદમાં ફેરફાર થયો, વચ્ચેનું વાક્ય એવું ને એવું હશે, ચેક કરી લો. ડન? ઓકે. બીજું વાક્ય, રમેશભાઈ બસ લાવ્યા. રમેશભાઈ શું લાવ્યા? સકર્મક વાક્ય છે તો એનો મિનિંગ કર્મણી બનશે. એટલે આપણે અહીંયા આવું લખીશું. તમે થી લખો તો વાંધો નથી, મારા દ્વારા લખવું છું. રમેશભાઈ વડે કાં તો રમેશભાઈ દ્વારા. રમેશભાઈ થી લખો તોય વાંધો નથી હો, કે રમેશભાઈ દ્વારા લખો તો પણ વાંધો નથી. પણ મારે દ્વારા લખવું છે એટલે મેં દ્વારા લખ્યું. રમેશભાઈ દ્વારા બસ. હવે જોજો ઘણા લોકોએ કેવું લખ્યું ખબર? લવાય છે. રમેશભાઈ દ્વારા બસ લવાય છે લખ્યું હશે. આવું જેણે લખ્યું હોય એની વાત છે. ઉપરનું વાક્ય જોવો, નીચેનું વાક્ય જોવો, કાળ બદલાયો કે ના બદલાયો? ઉપર વાક્ય શું લખ્યું? રમેશભાઈ બસ લાવ્યા. એનો મિનિંગ ભૂતકાળ થઈ ગયું છે. આ શું બતાવે? રમેશભાઈ થી બસ લવાય છે. એનો મિનિંગ રમેશભાઈ લઈને આવે છે. વાક્યનો કાળ, વાક્યનો અર્થ રૂપાંતર કરતી વખતે બદલાવવો જોઈએ નહીં. આ બંને યાદ રાખવાનું. તો પાછળ છે નહીં લખવાનું, ખાલી રમેશભાઈ દ્વારા બસ લવાય આટલું યાદ રાખવાનું. શું? હા ચાલો ચાલો, કોઈ વાંધો નથી હો. સિમ્પલ વસ્તુ છે. તમે હવે અર્થ જોઈ લો. રમેશભાઈ દ્વારા બસ લવાય, લાવ્યા, લવાય, સેમ ટુ સેમ રહેશે. આગળ, રાહુલ બૂમ પાડે છે. હા, નહીં બને વાક્ય. હા તમારે બન્યું, ભાવે બન્યું, કર્મણી નહીં બને. વાક્ય સકર્મક નથી. તમે ભાવે વાક્ય બનાવ્યું છે. હવે તમને એવું થશે કે રાહુલ શું પાડે છે, તો બૂમ તમને જવાબ મળે છે. મેં તમને એવું કીધું હતું, જો કદાચ યાદ હોય ને તો હું તમને એક સંજ્ઞા ભણાય, અને સંજ્ઞા હતી ક્રિયાવાચક સંજ્ઞા. છઠ્ઠા ક્રમની બાકી રાખી હતી, જો યાદ હોય તો. યાદ આવે છે? તો હવે એને સમજી લઈએ. એ હાથે કરીને એવું કર્યું છે. સમજો હવે શાંતિથી. હું મંદિરમાં ગયો અને મંદિરમાં ઊભો છું. તમે ચેક કરવું એ ચેક કરજો. હું ખાલી આ રીતે જ ઊભો છું. આ હું શું કરી રહ્યો છું? દર્શન. સમજજો, મેં લખ્યું દર્શન. આને ક્રિયા કહેવાય કે ના કહેવાય? ક્રિયા જ કહેવાય. પણ એક એવું ક્રિયાપદ છે આ, કે જે ક્રિયાપદ પોતાની સાથે અન્ય ક્રિયાપદને રાખ જ છે, ત્યારે એ ક્રિયાપદ પૂર્ણ થાય. સમજણ પડે છે? તમે સમજો, હું કોઈ ક્રિયા કરું, ક્રિયા કરી રહ્યો છું. કઈ ક્રિયા કરું છું? દર્શન. પણ દર્શન એક એવું ક્રિયાપદ છે કે જેની પાછળ હું નથી લાગતું, પણ છે ક્રિયાપદ. સમજાય છે હું શું કહેવા માંગુ છું કે ના? ખબર પડી? હા ને? સમજો મારી વાત ને. આ મારવું છે, પણ હું કહું મૂકો,
તો એ ક્રિયા જ છે, પણ એની પાછળ એક ક્રિયાપદ આવશે. હજુ તમને આવા શબ્દ ના ખબર પડે. તાડન, તાડન એટલે મારવું જ થાય, પણ તાડન હું સેટ થતું નથી, પણ છે ક્રિયાપદ. સમજો મારી વાતના, કે તમારા લોકોનું હું શોષણ કરું છું, તો શોષણ કરવું શોષણ એ શું છે? ક્રિયાપદ. કારણ કે એ ક્રિયા થાય છે, પણ આ બધા કેવા ક્રિયાપદ છે કે જેની પાછળ હું લાગતું નથી. એ પોતાની જોડે અન્ય ક્રિયાપદને લઈને આવીને એક આખું ક્રિયાપદ પૂરું કરે છે. દર્શન કરવા, તાડન કરવું, શોષણ કરવું. સમજો હવે, ઓય આ શું થાય? બૂમ. બૂમ એ શું કરી? મેં ક્રિયા કરી. ક્રિયા કરી કે ના કરી? પણ બૂમ એક એવું ક્રિયાપદ છે કે જે પોતાની પાછળ અન્ય ક્રિયાપદ લઈને આવે છે. સમજાય છે? એટલે આવા ક્રિયાપદો હોય ને ત્યારે શું મૂકવાથી પ્રશ્ન પૂછાશે, પણ રિયલીમાં એ કર્મ હશે નહીં. સમજાણું? તો એના કર્તુવાચક ક્રિયાપદ કહી શકો છો તમે, કાં તો એવું કહી શકો છો કે ક્રિયાવાચક સંજ્ઞા છે. આ રહી આ બધી કેવી છે? ક્રિયાવાચક સંજ્ઞા. તો આ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખીશું. તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે હું જે કહેવા માંગુ છું એમાં. એટલે હવે બૂમ એ તમને સિમ્પલ વસ્તુ, તમે જુઓ હું ક્રિયા કરું જ છું, બૂમ પાડીએ તો મારું મુખ ખુલ્લ છે, તો એ બૂમ પાડવી એ આખી ક્રિયાપદ છે. એટલા માટે એનું તમે બનાવ્યું એ સાચું છે, પણ વાક્ય કર્મણી નહીં. કયું? ભાવે. એટલે કૌંસમાં આપણે ચેકી નાખવાની જરૂરિયાત નહીં, કૌંસમાં લખી દઈએ ખાલી કયું વાક્ય છે? ભાવે વાક્ય છે. ડન? થઈ ગયું? સમજણ પડી ગઈ હશે હા ને? વાક્ય શું હતું એ? રાહુલ બૂમ પાડે છે, રાહુલથી બૂમ પડાય છે, એવું વાક્ય બનાવેલું હોવું જોઈએ. પણ એ વાક્ય કયું થઈ જશે? ભાવે થઈ જશે. ઓકે, આગળ જઈએ. નેક્સ્ટ આપણે તે અચ્છા તેનાથી લખવાનું. તે હોય એટલે આપણે તેનાથી, તેના દ્વારા, તમારે જે લખવું એ લખવું. તેના દ્વારા, તેના વડે, તેનાથી, ચાલતા ચાલતા, ચાલતા ચાલતા વંચાય છે. શું બેન? ના, નહીં ચાલે. ચાલે આમ તો, પણ આમાં કેવું હોય, મેં તમને માન આપ્યું હોય તો તમે મને માન આપો. મેં તમને માન ના આપ્યું હોય તો તમારે મને માન આપવાની જરૂરિયાત નથી. હે ને? તમે લખ્યું હોય તો તમારાથી લખવું, પણ તું લખ્યું હોય તો તારાથી લખવું. એના જેવી વસ્તુ છે. પણ ચાલો, કોઈ વાંધો ના આવે. ઘણી વખત એવું બનતું હોય કે તમે માનવાચક શબ્દો ના હોય પણ તમે માનવાચક શબ્દો વાપરતા હોય, એ તમારી ટેવ છે. વાક્ય કેવું છે? અકર્મક છે તો ભાવે બનશે. છે ને અકર્મક? તે શું વાંચે છે ખબર નથી, તો અકર્મક છે એટલે ભાવે બનશે. આગળ, મજૂર ખેતરમાં કામ કરે છે. મજૂર દ્વારા ખેતરમાં કામ કરાય છે. દ્વારા ખેતરમાં કામ કરાય છે. બનશે આવું વાક્ય? વાક્ય તો બનશે ને. હવે જોજો, એક વસ્તુને યાદ રાખજો, તમને અહીંયા એવું થશે. શું થશે? શું વડે પ્રશ્ન પૂછાય છે, પણ કામ એ ક્રિયા છે, આખું ક્રિયાપદ છે. બૂમ પાડવા જેવું હતું ને એના જેવું. કારણ કે કોઈ પણ કામ એ ક્રિયા જ હોય. એટલે આ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખવાની. એટલે અકર્મક વાક્ય હોવાથી આ શું બનશે? ભાવે વાક્ય જ બનશે. છેલ્લા નંબરનું વાક્ય, વિનય સફરજન ખાય છે. ભાવે નહીં બનો. કારણ વિનય શું ખાય છે? તો સફરજન. પણ તમે વાક્ય શું બનાવ્યું છે ને, એ વાક્ય કયું હશે? કર્મણી. વિનયથી સફરજન ખવાય છે, એ વાક્ય કયું છે? કર્મણી વાક્ય છે. ક્લિયર? સમજાઈ ગયું? ઓકે, ડન. હવે એક વાક્ય લખીએ.
જો દરેકમાં કેવું હતું, ઉપરના બે કર્મણી બનતા હતા, ત્રીજું બનતું નહોતું. ઉપરના બે ભાવે બનતા હતા, ત્રીજું બનતું હતું નહીં. હવે હું વાક્ય જ લખાય, એનું કર્મણી બનાવવાનું છે ભાવે બનાવવાનું એ તમારે જાતે ડિસાઈડ કરવાનું. હા ને? તમે તમારું જૂનું ઘર છોડી દો. તમે તમારું જૂનું ઘર છોડી દો. બીજું વાક્ય, કાશીમાં ઉપર અનુસ્વાર ના આવે. માની ઉપર અનુસ્વાર કરો ને એનો અર્થ થાય ની અંદર, અને માની ઉપર અનુસ્વાર ના કરો ને એનો અર્થ થાય મમ્મી, કાં તો માતા, કાં તો માં. એટલે અનુસ્વાર કરીશું નહીં. કાશીમાં દોડતા દોડતા આવ્યા. લખીએ, ટ્રાફિકના કારણે અમે મોડા પહોંચ્યા. ઓકે, ડન. હું કશું જ નહીં કહું. વાક્ય કર્તરી છે, કર્મણી બને છે ભાવે બને તમારે જાતે ડિસાઈડ કરવાનું છે. લખીશું આપણે, હો, આ વાક્ય ભાવે બનાવ્યું, આ વાક્ય કર્મણી બનાવ્યું, એવું લખીશું. ખૂબ સરસ બનાવો બેન મારી. લખો એમાં. પહેલું વાક્ય છોડ દો. બીજું વાક્ય અકર્મક છે, સકર્મક એ કોમન ખાલી. અકર્મક તો વાક્ય કયું બને? ભાવે બને. બનાવો. હવે શું કરવાનું? કાશીમાં નથી થકી વડે દ્વારા લગાવો. કાશીમાં દ્વારા. પછી કશું કરવાનું નથી. હવે વાક્ય લખો. દોડતા દોડતા, બસ અવાયું, વાર્તા પૂરી. બસ આટલું જ કરવાનું છે બેન. મારે પહેલું વાક્ય બનેલું જોઈએ છે. ડન. ડન. વેરી ગુડ. ત્રીજું વાક્ય કોઈ બનાવતું નહીં. ત્રીજું વાક્ય તો સાવ ઈઝી છે. લે, પહોંચાયું. પહોંચ્યા તો પહોંચાયું. ડન. પહેલું વાક્ય બનાવો બેન.
હા, ભાવે જ આવશે 100%. આ વાક્ય સકર્મક છે કકર્મક છે વિચારો. શું પણ કેમ વડે શું કરવા પ્રશ્ન પૂછવો? સકર્મક જાણવું હોય શાના વડે પ્રશ્ન પૂછવો? શું વડે પૂછો? નહીં થતો તો વાક્ય અકર્મક જ કહેવાય. વાર્તા પૂરી. અમારાથી ટ્રાફિક, જો કોઈ પણ જે વસ્તુ જ્યાં આપી છે ને ત્યાં જ રાખવાનું. ટ્રાફિકના કારણે અમારાથી મોડું પહોંચાયું. વાક્ય પૂરું. શું થયું? મારે તમને સમજાવવું છે કે વાક્યનો અર્થ ના બદલાવો જોઈએ, વાક્યનો કાળ ના બદલાવો જોઈએ, ગમે તેવું થઈ જાય. ડન. ચલો સમજીએ હવે આપણે. હવે જો પહેલું વાક્ય લખ્યું છે, શાંતિથી સમજજો. આપણે આવું લખ્યું છે, તમે તમારું જૂનું ઘર છોડી દો. આવું લખ્યું છે ને. હવે હું તમને આવું કહી રહ્યો છું કે તમે તમારું જૂનું ઘર છોડી દો. શાંતિથી સમજો. તમે તમારું શું છોડી દો? ઘર. એટલે એનો મિનિંગ આ તમારો કર્મ છે. કર્મ મળે તો વાક્ય કયું બને? કર્મણી. કારણ કે વાક્ય કેવું છે? સકર્મક. એટલે એક વસ્તુ પહેલા ડિસાઈડ થઈ ગઈ કે હું આ વાક્ય શું બનાવે? કર્મણી. વાક્યમાંથી કર્તાને શોધવાનો છે. કોણ? તમે. આ તમારો કર્તા છે. ઘરમાં કોણ રહે છે? તમે. જો ઘર છોડશો તો કોણ છોડશે? તમે. હા ને? તો એ તમારો કર્તા છે. તો કર્તાના થી થકી વડે દ્વારા પ્રત્યય લગાવીએ. તમારાથી, તમારા વડે, તમારા દ્વારા આપણે થી લગાવ્યો. બરાબર. તમારું. હવે એવું ને એવું જ લખવાનું છે બધું. તમારું જૂનું ઘર, જૂનું ઘર. હવે જોજો અમુક લોકોએ જે કર્યું છે ને એ કહું છું. અમુક લોકોએ આવું લખેલું છે, છોડી દેવાયું, દેવાયો. ઘણા લોકોએ જે લખ્યું હોય. મારો કહેવાનો અર્થ સમજો. આ વાક્ય અત્યારે હું તમને કહી રહ્યો છું, તમે તમારું જૂનું ઘર છોડી દો. તો તમે તમારું જૂનું ઘર છોડી દીધું છે? હજુ તમે તમારા જૂના ઘરમાં જ છો. હું તમારા ઘરે આવ્યો તો મને એવું લાગ્યું કે હવે તમે ક્લાસ 2 ઓફિસર થઈ ગયા છો, કાં તો શિક્ષક બની ગયા છો, તો હવે આ ઘર છોડી દો, ક્વાર્ટર્સમાં રહેવા જતા રહો, કાં તો બીજા કોઈ નવા ઘરમાં રહેવા જતા. એટલે હું તમને હજુ ઉપદેશ કાં તો સલાહ આપી રહ્યો છું. તમે હજુ તમારું જૂનું ઘર છોડ્યું નથી. તમે જ્યારે આ લખો છો ને દેવાયું, હજુ તો હું તમને ઉપદેશ આલું ને તમે છોડી દીધું. હે ને? તમારાથી તમારું જૂનું ઘર છોડી દેવાયું. તો એમાં તમે ઘર છોડી દીધું છે. વાક્યનો શું બદલાયો? અર્થ. અર્થ બદલાવવો જોઈએ નહીં. એટલે આ વસ્તુ જોવાની. આ જે વાક્ય છે ને એ આજ્ઞાર્થ વાક્ય છે. કોઈ તમને ઉપદેશ આપી રહ્યું છે, કોઈ તમને સલાહ આપી રહ્યું છે. એ ભણાયું તું એટલા માટે કે હવે તમે ચેક કરો કે મારે અહીંયા દેવાયું નથી લખવું, હું અહીંયા લખું છું ખાલી દેવાય. તો બંને વાક્યની અંદર ઉપદેશ જ રહેશે. ચેક કરી લો. તમારાથી તમારું જૂનું ઘર છોડી દેવાય. તો આમાં પણ હું તમને ઉપદેશ આપી રહ્યો છું, આમાં પણ હું તમને ઉપદેશ જ આપી રહ્યો છું. સમજાણું કે ના સમજાણું? અર્થ અને કાળ બદલાવવો જોઈએ નહીં.
ક્લિયર? ઓકે. બીજું વાક્ય કાશીમાં, તો એ તો આવડી જ જાય. અકર્મક વાક્ય છે. અકર્મક વાક્ય હોય એટલે કયું વાક્ય બને? ભાવે વાક્ય બને. એટલે આપણે લખીશું કાશીમાં દ્વારા કાં તો વડે દોડતા 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 અવાયું. અહીંયા વાંધો નથી. કાશીમાં દ્વારા દોડતા દોડતા અવાયું. આવું યાદ રાખવાનું છે. આમાં વધારે કશું કરવાનું નથી. શું ના લખાય ને બેન? આવે આના અવાયું. અવાય લખીએ તો એનો મિનિંગ હજુ એ આવે છે. કાળ બદલાઈ જશે. તમારે એટલું યાદ રાખવાનું, હું કાળ બદલીશ નહીં. અને છેલ્લું વાક્ય ભાવે વાક્ય છે, હા ને? અકર્મક છે એટલે બનશે કયું? ભાવે. એ કન્ફર્મ છે. એટલે આપણે શું લખીશું? ટ્રાફિકના કારણે અમારાથી મોડું પહોંચાયું. ડન, વાર્તા પૂરી. પહોંચાયું, પહોંચાય એવું નહીં, પહોંચાયું આટલું લખવાનું. ક્લિયર? ડન? સમજાઈ ગયું ને? ઓકે, આગળ જઈએ. મેં ચોપડી લીધી. મેં પુસ્તક લીધું. મેં ચોપડો લીધો. તમારે મન કશું કહેવાનું નહીં, ખાલી આ ત્રણ વાક્યમાં. આ ત્રણ કર્તરી વાક્ય છે, કર્મણી વાક્ય છે, ભાવે વાક્ય છે. તમારે મને આટલું જ કહેવાનું છે ખાલી. કયું વાક્ય છે બેન? કર્તરી વાક્ય છે. ખૂબ સરસ. બોલો બેન, ચશ્માવાળા બેન મારા. તમારી જોડે ત્રણ ઓપ્શન છે. કર્તરી છે, કર્મણી છે કે ભાવે છે. ત્રણ ઓપ્શન છે. કર્તરી, કર્મણી અને ભાવે. કર્મણી. ઓકે ગુરુ. કર્તરી. ખૂબ સરસ. સાહેબજી કર્તરી. ઓકે ડન. બેન મારા કર્તરી. ઓકે. બોલો બેન તમે. કર્તરી. ઓકે ખૂબ સરસ. લાસ્ટ બેન્ચીસ વાળા બેન કર્તરી. વાક્ય કર્મણી છે. હા, ના ના ના, આ જ વાક્ય કર્મણી છે. હવે સમજો, એવું જરૂરી ન હોય. તમે તમારા મગજમાં આવું ફિટ કરી દીધું છે. શું ફિટ કરી દીધું છે? કે મારે જ્યારે કર્મણી બનાવવાનું આવશે ત્યારે કર્તા જે હશે એ કર્તાના થી થકી વડે દ્વારા પ્રત્યય લાગેલો હશે. વાત તમારી 100% સાચી છે. પણ તમે ચેક કરો, તમે ચેક કરો કર્મણી વાક્યની વ્યાખ્યા. કર્મની પ્રધાનતા હોય છે. અને હું ત્યારે બોલ્યો તો કે તમારું ક્રિયાપદ તમારા કર્મના લિંગ પ્રમાણે આવશે, ના કે કર્તાના લિંગ પ્રમાણે. ચોપડી. શું લીધી? ચોપડી. સ્ત્રીલિંગ, ક્રિયાપદ સ્ત્રીલિંગ. પુસ્તક નપુસકલિંગ, ક્રિયાપદ નપુસકલિંગ. ચોપડો પુલ્લિંગ, ક્રિયાપદ પુલ્લિંગ. હવે જોજો, હવે ચેક કરજો. હુંથી જ્યારે આ વાક્ય બનાવશો ને તો ક્રિયાપદ બધા સેમ થઈ જશે. જોજો, હું ચોપડી લઉં છું, હું પુસ્તક લઉં છું, હું ચોપડો લઉં છું.
ક્રિયાપદ તમારા હુંના કારણે લઉં છું આવ્યું, ચોપડી પુસ્તક અને ચોપડાના કારણે નહીં. સમજાય છે હું જે સમજાવવા માંગુ છું? એક ના સમજાણું? તમારું ક્રિયાપદ કર્તાના આધારે આવતું હોય એનો કર્તરી વાક્ય કહેવાય. તમારું ક્રિયાપદ કર્મના આધારે આવતું હોય એનો કર્મણી વાક્ય કહેવાય. ના આવડે ને તો આ વાક્યને ગોખી મારો કાનો કર્મણી વાક્ય કહેવાય. વાર્તા પૂરી. પરીક્ષામાં ડાયરેક્ટ પૂછાશે, આવું જ પૂછશે, મેં ચોપડી લીધી, વાક્ય કયા પ્રકારનું છે? આંખો બંધ કરીને કર્મણી ટીક કરી દેવાનું. શું ટીક કરવાનું? ના, ક્રિયાપદ જોવાનું ને બેન. હા, કર્મય જોવાનું ને. આ ચોપડી લીધી, આ ચોપડી તમારું સ્ત્રીલિંગ શબ્દ છે ને, એટલે તમારું ક્રિયાપદ સ્ત્રીલિંગ આવ્યું છે. બરાબર. આવું કશું ના થાય ને તો મગજમાં ફિટ કરી દો ખાલી. મેં ચોપડી લીધી, મેં પુસ્તક લીધું, મેં ચોપડો લીધો. આ વાક્ય કયા છે? કર્મણી. પરીક્ષામાં તમને પ્રશ્ન શું પૂછાશે? મેં ચોપડી લીધી, વાક્યનો પ્રકાર ઓળખાવો, પછી નીચે આપશે કર્તરી વાક્ય, કર્મણી વાક્ય, ભાવે વાક્ય, પ્રેરક વાક્ય. આપણે શું ટીક કરવાનું? કર્મણી. કર્તરી ટીક કરીશું નહીં. આ શું? અને આ કહી દઉં, તમારા ધોરણ 11ની ચોપડીમાં આપેલું છે. હું પુસ્તકની બહાર નહીં ભણાવતો. તમારા પુસ્તકમાં જ આપેલું છે. એટલે ઘરે જઈને ચેક કરશો એટલે તમને મળી જશે. અને આ પ્રશ્ન એ ગઈ વખતેની ટેટમાં પૂછાયેલો છે. અને ત્યાર મોટા ભાગના લોકો કર્તરી 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 ટીક કરીને આવ્યા હતા. એટલે મોટા ભાગે કેવું હોય ખબર? મેથી શરૂ થતા વાક્ય હોય ને એ કર્મણી જ હોય. કારણ એક માત્ર હોય કે એમાં તમારું ક્રિયાપદ જે હોય ને એ હંમેશા કર્મના આધારે હોય, કર્તાના આધારે હોય નહીં. એટલે આટલી વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની. 99% એવું હોય. સમજણ પડે છે હું જે સમજાવું છું એમાં? હા ને? આ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીશું. ક્લિયર? હજુ આગળ જઈએ. હવે જો કદાચ તમને ઉલટું કરવાનું કે, ઉલટું એટલે શું કે કર્મણીમાંથી શું કરો? કર્તરી. કાં તો ભાવેમાંથી શું કરો? કર્તરી. ત્યારે શું કરવાનું ખબર છે? જે પ્રોસેસ કરીએ છીએ ને ઊંધી પ્રોસેસ કરવાની. કર્તા જે આપેલો હોય એ કર્તામાંથી પહેલા શું કરી દેવાનું? થી થકી વડે દ્વારા કાઢી નાખવાનું. તમે જેવું કર્તામાંથી થી થકી વડે દ્વારા કાઢશો ને એટલે વાક્ય સેટ થઈ જશે. શું કરવાનું? જે તમને થી થકી વડે દ્વારા આપેલું છે એને શું કરી દઈશું? નીકાળી દેવાનું. અને ઓટોમેટિકલી વાક્ય સેટ થઈ જશે. ચેક કરીએ. તમારે ચેક કરવું હોય ને તો ચેક કરો. એક વાક્ય લખાવો. પહેલા ઈઝીથી શરૂઆત કરીએ. ઉર્વીથી, ઉર્વી, ઉર્વીથી લખાય છે. થી કાઢો ખાલી હવે ત્યાંથી. ઉર્વી થઈ ગયું ને સેટ? ખાલી થી થકી વડે દ્વારા કાઢી નાખવાનું. એટલે ઉર્વીથી લખાય છે તો તમે ઉર્વી લખો. હવે વાક્યને સેટ કરવાનો પ્રયત્ન કરો. ઉર્વીથી લખાય છે, ઉર્વી લખે છે. સેટ થઈ જશે ઓટોમેટિકલી. ખાલી થી થકી વડે દ્વારા કાઢશો એટલે નીકળી જશે. પણ આ વાક્ય કયું છે? ભાવે અને કર્તરી. નીચે વાક્ય લખ્યું એ કર્તરી છે અને ઉપર વાક્ય લખ્યું એ કયું છે? ભાવે. આ શ્યોર છે? અંદર કર્મ છે નહીં. લખીએ હજુ એક વાક્ય. નિશા પકોડી, પાણીપુરી લખવું હોય પાણીપુરી લખજો. હાય હાય. લખો પકોડી કાં તો પાણીપુરી ખાય છે. સોરી, નિશાથી કરજો. નિશાથી પકોડી ખવાય છે. નિશાથી પકોડી ખવાય છે. ખાલી થી કાઢ નાખો, વાક્ય બની જશે. હા, નિશા પકોડી ખાય છે. ઓટોમેટિક સેટ થઈ જશે વાક્ય. થી થકી વડે દ્વારા કાઢ નાખવાનું ખાલી. પણ 99% ક્યારેય એવું પૂછતા નથી. ક્યારેય નથી પૂછતા. આટલું ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું. આપણે દર વખતે એ જ પૂછશે. વાંધો નહીં, હજુ આગળ જઈએ. શું થયું? અમુક કર્મણી વાક્ય એવા હશે કે જેનું કર્તરી નહીં બને. આ શ્યોર છે. હવે જોજો, આ જે વાક્ય હશે ને એમાં તમારે આટલી વસ્તુ ધ્યાનમાં લેવાની છે
કે પરીક્ષાની અંદર જો આ લેવલે કોઈ દિવસ તમને પૂછાશે નહીં. હવે જે ભણાવવા જઈ રહ્યો છું ને એ પણ જો કદાચ આપણને પૂછાય ને તો આપણને આવડતું હોવું જોઈએ. પરીક્ષામાં તમને ખાલી શું લખીને આપ્યું હશે ખબર છે? આવું લખીને આપેલું હશે. અને પછી શું કહેશે ખબર? કયા પ્રકારનું વાક્ય ઓળખાવો, આવું કહેશે ખાલી. જો આ એ જે પેપર સેટર છે ને 100% ગાંડો છે, આ કન્ફર્મ છે. એ તમારા મગજ જોડે રમત રમી રહ્યો છે. રિયલમાં આવું પૂછાય જ નહીં. આ શ્યોર છે, આવું કરાય પણ નહીં, આ શ્યોર છે. પણ આપણા અહીંયા તો ગુજરાત છે ભાઈ. તમને કદાચ કાલ ના ખબર હોય, કાલ ચુકાદો આવ્યો, એટલે જીપીએસસીએ ચુકાદો આપ્યો કે એસટીઆઈની પરીક્ષા જે લોકો પાસ થયા છે એમને આપવા દઈશું. જેણે પિટિશન કરી છે ને કોર્ટમાં એ લોકોને અમે મેન્સ આપવા દઈશું, બીજા કોઈને નહીં. તો એનો અર્થ એવો કે એક્ઝામ પૂરી થાય ને એટલે પહેલા પિટિશન કરી દેવાની, જેટલા માર્ક થતા હોય એટલા. તો પિટિશનમાં તો 50 માર્ક વાળા હશે લે. હા, તો એ બધા ઇનશોર્ટ કોને? તો જે પાસ થયા છે રિઝલ્ટમાં, પ્રિલિમમાં, એ રિઝલ્ટ આપ્યું હતું એ લોકો. અને જેણે 10 પ્રશ્નો ભૂલવાળા હતા એની શું કરી છે? પિટિશન. એ પિટિશન વાળા અને પેલા આ લોકો એક્ઝામ આપી શકશે, બીજા નહીં. મેન્સ. એટલે આ વસ્તુને ખાસ કરવાની હવે આજથી. એક્ઝામ પૂરી થાય એટલે પહેલા પિટિશન કરવાની, એટલે મેન્સ આપવા મળે. એટલે શું આપવા મળે? મેન્સ આપવા મળે. એટલે કાલથી જીપીએસસી ફોર્મ ભરી દેવાનું. આવું આ બીજી પહેલી વાર નહીં થયું, આ ત્રીજી ચોથી વખત થયું આવું કે પિટિશન વાળાને એમણે એક્ઝામ આપવા દીધી હોય. ગઈ ડીવાયએસઓમાં એવું કર્યું હતું એમણે કે પિટિશન વાળા જે હતા જેટલા એ પિટિશન કરી હતી એ બધા પાસ. એટલે હવે આ લોકોને શું કરવું હોય છે ને એ જ ખબર નહીં પડતી. એટલે મારો કહેવાનો અર્થ છે રિયલમાં આવો પ્રશ્ન જ ના પૂછાય, પણ જો પૂછે છે ને તો આપણને આવડતું હોવું જોઈએ. એક વસ્તુને યાદ રાખવાની, આ લોકો તમને મૂર્ખ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. રિયલમાં પોતે એ મૂર્ખ છે, પણ આપણને વિચારે છે કોક કે ડન કે અમે આવું કરીશું, છોકરા ગાંડા હશે તો એ લોકો આવું ટીક નહીં કરે. આ લોકો શું કહે છે ખબર? એમણે તમને હાથે કરીને કરતા લખીને નહીં હાલ્યો. એ એવું કહે છે કે અમે શું રાખ્યો? હિડન. હાય હાય, આમાં તાર ક્યાં હિડન રાખવાની જરૂરિયાત છે? સફરજન ખવાય છે. અહીંયા કયો પ્રત્યય આવ્યો? આય. એટલે એક વસ્તુ કન્ફર્મ થઈ છે. આય પ્રત્યય આવે ને એટલે 99% કિસ્સામાં, 99 ને 110% કિસ્સામાં એ વાક્ય કાં તો ભાવે હોય કાં તો કર્મણી હોય. શું ખવાય છે? સફરજન. ખબર પડી ગઈ. કયું વાક્ય છે? કર્મણી. રિયલીમાં એને અહીંયા લખવું જોઈતું હતું. મારાથી લખવું હોય તો મારાથી લખો, બરાબર. તમારે પાર્થથી લખવું હોય તો પાર્થથી લખો. જે અહીંયા કરતા તમારે જે મૂકવું હોય ને એ મૂકો. હવે મારાથી લખેલું હોય તો આ વાક્ય કેવું બનશે? હું સફરજન ખાઉં છું. પાર્થ લખેલું હતું તો પાર્થ સફરજન ખાય છે. રિયલીમાં આ વાક્ય એવું હતું, પણ એણે શું કર્યું? તમને કરતા લખીને આપશે નહીં. નહીં જ આપો, તમને આ રીતે લખીને આપશે. ચોર પકડાયો. વાક્યનો પ્રકાર ઓળખાવો. ચોર પકડ, તમને આવું લખીને આલશે. હવે સિમ્પલ વસ્તુ છે લે. એ કોણે ચોર પકડ્યો એ લખીને આપ્યું નહીં. ઇનશોર્ટ આગળ તમને કરતા હિડન કરીને આલશે. કેવો કરીને આપશે? હિડન. ત્યાર તમારે આ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખવાની. અને આ પ્રશ્ન પૂછાયેલા છે એટલા માટે કરાવું છું, એવું નથી કે નથી પૂછાયા. તો તમારે એટલું યાદ રાખવાનું, રિયલીમાં આગળ એને લખવું જોઈતું હતું પોલીસથી ચોર પકડાયો, આવું લખવું જોઈતું હતું. હવે બનો પોલીસે ચોર પકડ્યો. એટલે આવું યાદ રાખવાનું કે પાછળ શું જોવાનું ખબર? આય આવે એટલે વાક્ય કયું હશે? ભાવે હશે કાં તો કર્મણી હશે. આટલું ધ્યાનમાં રાખવાનું. અને મોટા ભાગે આમાં જ આવું કરશે, એનાથી બીજા કશામાં આવું કરશે નહીં. તો હવે તમારે ચેક કરવું હોય ને તો ચેક કરી લો. મેં તમને ભણાવ્યું ને એવું પાછળ બધું લખેલું છે.
કર્તરી વાક્ય એની જે બધું લખાયું એ બધું લખેલું છે એમ. કર્તરી સકર્મક અકર્મક બંને હોય. આ બધા કર્તરીના ઉદાહરણ છે, આપણે એમાં નથી પડવું, એ ઘરે જઈને કરજો. આ કર્મણીના ઉદાહરણ છે, આ બધા ભાવેના ઉદાહરણ છે. ઓકે, કર્તરીના કર્મણી વાક્ય છે, ચેક કરી લો. તમે લાસ્ટ વાક્ય ખાલી ચેક કરજો, એમાં આઈ પ્રત્યય નહીં લાગ્યો, પણ એ તમને ખબર પડી જશે કે એમાં આઈ નહીં લાગ્યો. એ આ કૃદંત વાળું વાક્ય છે. લવાતા તો એણે શું કર્યું છે? લવાતું કર્યું છે. હા હા, સાચી વસ્તુ છે, 100%. હા બસ, મારે તમારે એ જ શોધવાનું હતું. હું તો ગમે તે લખીને આલું. આ વાક્યમાં આ વાક્ય જે છે ને ભાવે વાક્ય છે, કર્મણી નથી. આગળના છોકરાઓને પૂછી લેવાનું, હું એ કહી જ દઉં છું, પણ મારે જાણવું હતું કે આમાંથી એક આવતું તો બોલે છે કે નહીં બોલતું કે આ કર્મણી નથી. ફરીથી કહું છું, દરેક વખતે આ ચેક કરવું. શું ચેક કરવું? અકર્મક અને સકર્મક. તો તમને એ ખબર પડશે, નહીં તો ખબર પડશે નહીં. ચલો વાંધો નહીં, આગળ જઈએ. હજુ ભાવે વાક્યો છે, ચેક કરી લો. એમાં તમને સમજતા થોડી વાર લાગશે કે આમાં બે એટલે આખું ક્રિયાપદ છે. ક્લિયર? સમજાઈ ગયું? ના સમજાયું હોય તો હજુ પૂછી લેજો એક વખત. ચૂપ થઈ જવું, સ્તબ્ધ થઈ જવું, ચૂપ થવું એ આખી એક ક્રિયા છે. આમાં એવું એકે સકર્મક વાક્ય નથી, બધા અકર્મક વાક્ય છે. આ ધ્યાનમાં લેજો. તો આ તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે ઓકે. અને સેમ ટુ સેમ પ્રોસેસ જો, અમે રાજી થઈ ગયા, અમારાથી રાજી થઈ જવાયું, ડન. ખાલી તમારે શું શીખવાનું છે ખબર છે? વાક્યનો કાળ ના બદલાય, વાક્યનો અર્થ ના બદલાય. બીજું તમને આવડે છે હવે, એટલે એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું. અને એટલું તમે કરી લેશો તમને કોઈ વાંધો નહીં આવે. અને એના માટે જ મેં તમને પેલું શીખવાડ્યું હતું કે વાક્ય કેવું છે? નિર્દેશાર્થ, આજ્ઞાર્થ, સંભાવનાર્થ. તો એવું ચેક કરવાનું કે ઉપરનું વાક્ય સંભાવનાર્થ છે, નીચેનું વાક્ય શું રહેવું જોઈએ? સંભાવનાર્થ. એ આપણે ચેક કરવાનું છે, આપણને કોઈ ચેક કરીને આપે નહીં. વાંધો નહીં, આગળ જઈએ હવે આપણે. મારા મતે સૌથી ઇઝીમાં ઇઝી કોઈ વાક્ય રચના હોય ને તો પ્રેરક અને પુનઃપ્રેરક છે. મારા મતે તરત જ આવડી જાય. જો તમે એનો કોન્સેપ્ટ સમજો છો ને તો શોર્ટકટથી શીખવાડી દે. શોર્ટકટ તમારા કામની નથી, ખાસ કરીને ટેટની પરીક્ષામાં.
કારણ એકમાત્ર છે કે તમારી પરીક્ષાઓમાં આ લોકો શોર્ટકટનો ઉપયોગ નહીં કરતા, અને એ આમાં ખાસ કરીને પ્રેરક અને પુનઃપ્રેરક વાક્યમાં. તો આપણે મોટાભાગે એવો પ્રયત્ન કરીશું કે શોર્ટકટે ભણીએ અને સમજીને ભણીએ, બંને થઈ જાય. જોઈએ શું કહે છે આપણને. તમને વાક્ય સાદું એટલે કે કર્તરી વાક્ય આપેલું હશે અહીંયા. તો પહેલું વાક્ય તમારું કયું હશે? કર્તરી વાક્ય. બીજા નંબરે તમને શું કરવાનું કીધું હશે? કર્તરી વાક્યમાંથી કયું વાક્ય? પ્રેરક વાક્ય. અને ત્રીજા નંબરે આપણને શું કરવાનું કીધું હશે? પુનઃપ્રેરક વાક્ય. ડન. કર્તરી, પ્રેરક અને પુનઃપ્રેરક. હવે સમજો, કર્તરી વાક્યમાં ક્રિયા કોણ કરતું હોય? કર્તા પોતે. એટલે જો કર્તરી વાક્ય જે હશે ને એમાં યાદ રાખવાનું, કર્તા પોતે કાં તો જાતે ક્રિયા કરે છે, ક્રિયા કરે છે, આવું યાદ રાખીશું આપણે. હવે પ્રેરક વાક્યમાં કર્તા જાતે કામ નહીં કરે, એ બીજાને કહેશે અને બીજો કરશે. એટલે યાદ રાખવાનું અહીંયા, કર્તા બીજા પાસે ક્રિયા કરાવે છે. કર્તા બીજા પાસે ક્રિયા કરાવે છે. હવે પુનઃપ્રેરક વાક્યમાં શું હશે ખબર? કર્તા બીજાને કહેશે, બીજો ત્રીજાને કહેશે. એટલે અહીંયા આની વ્યાખ્યા એવી બનશે, કર્તા બીજા દ્વારા ત્રીજા પાસે કાર્ય કાં તો ક્રિયા, કાર્ય લખો કાં તો ક્રિયા લખો, કાર્ય કરાવડાવે છે. એક સિમ્પલ ભાષામાં સમજાવી દઉં, જો તમે આને સમજી જાવ તો. હું એમ કહું, સિદ્ધ હેમ શબ્દનું શાસન પુસ્તક કોણે લખ્યું? હેમચંદ્રાચાર્ય. તો જો હેમચંદ્રાચાર્યએ સિદ્ધ હેમ શબ્દનું શાસન પુસ્તક લખ્યું. હવે તો જો હું એવું કહું કે સિદ્ધ હેમ શબ્દનું શાસન પુસ્તક કોણે લખાવ્યું? સિદ્ધરાજ જયસિંહે. કારણ કે હેમચંદ્રાચાર્યને કીધું તું કોણે? સિદ્ધરાજ જયસિંહ. તો હવે જોજો, સિદ્ધરાજ જયસિંહે સિદ્ધ હેમ શબ્દનું શાસક પુસ્તક લખાવ્યું. તો પહેલું વાક્ય હતું ને એ કર્તરી હતું, બીજું વાક્ય પ્રેરક છે. કશું જ નથી આની અંદર. તમારા જીવનમાં જ આ ઘટનાઓ ઘટે છે, રોજ ઘટે છે, પણ તમે આનો ઉપયોગ સારી રીતે કરતા નથી. આ કન્ફર્મ છે. ધારો કે તમે એવું વિચારી લો, તમે અહીંયા જેટલા પણ વિદ્યાર્થીઓ બેઠા છે એવું કે તમે 2 વર્ષના કાં તો તમે 4 વર્ષના છો, તમારા ઘરે તમારા બહેનનો જન્મ થયો. એ કેટલા વર્ષના છો? હવે 1 દિવસના. તમે 4 વર્ષના. તમે મોટા થયા, તમે થયા 14 વર્ષના, તમારી બેન 10 વર્ષના. હવે તમે ટીવી જોતા હતા 2 જણા સોફામાં બેસીને. તમારા મમ્મી પહેલા બને છે એવું કે ઘરનું કામ કોણ કરે છે? તમારા મમ્મી. તો ધારો કે એક વસ્તુની યાદ રાખો, હું અહીંયા લખું છું કે મમ્મી રસોઈ કરે છે. તો સિમ્પલ વસ્તુ જુઓ, રસોઈ કરવાની ક્રિયા કોણે કરી? મમ્મીએ. હા ને? હવે 14 વર્ષ થયા છે તમારા, તમારી બેન 10 વર્ષની છે અને તમે સોફામાં બેસી અને ટીવી જોવો છો. હવે મમ્મી બગડશે. એ તમને કહેશે કે તમારી બેનને કહેશે? હા, કારણ તમે કેટલા વર્ષના છો? 14 વર્ષના. તમારા મમ્મી તરત જ તમે બેઠા હશો ને એટલે તમને કહેશે કે હા, હું આખો દાડો ટીવી જોઈ રાખો, હે ઉધા ચલ રસોઈ બનાવી. તમને બનાવવાનું કોણે કીધું? મમ્મીએ. એટલા માટે આપણે એ વાક્ય જ્યારે હું બોલીશ ને ત્યારે હું આવી રીતે બોલીશ કે મમ્મી રસોઈ
કરાવે છે, બીજા જોડે કરાવડાવે કામ. આ વાક્ય હું આ રીતે બોલે. હવે બન્યું એવું તમે 18 ના થયા, તમાર બેન 14. મમ્મીએ તમને કીધું કે હું જઉં છું બજાર, તું રસોઈ બનાવી દેજે. મમ્મી બજાર ગયા, હવે મોકો મળ્યો છે તમને, એટલે તમે શું કરશો કે તમને કીધું છે મમ્મીએ, તમે તરત જ એ ઊભી થા. હું 14 વર્ષની હતી ને ત્યારે હું બધું કામ કરતી હતી, તું હવે 14ની થઈ જઈએ. એટલે તમે જો, તમને કીધું કોણે? મમ્મીએ. તમે કોને કીધું? બેન. આ જે વાક્ય બનાવડાવો ને એ વાક્ય કયું થાય? પુનઃપ્રેરક. એનો અર્થ એવો થાય, મમ્મી મારા દ્વારા બહેન પાસે રસોઈ કરાવડાવે છે. આટલું થાય. હજુ સમજીએ, જોજો. કોઈ વ્યક્તિ આવું બોલ્યો કે શિક્ષક લખે છે, શિક્ષક લખે છે, તો તમે સમજો સિમ્પલ વસ્તુ છે. હું અત્યારે શું ક્રિયા કરું? લખું જ છું. તો લખવાની ક્રિયા કોણ કરે છે? શિક્ષક. તો તમારું વાક્ય કયું છે? કર્તરી. પણ હવે મેં કહી દીધું લખો અને હું બેસી ગયો, તો અહીંયા ઉભેલો વાક્ય વ્યક્તિ શું બોલશે? શિક્ષક લખાવે છે, એવું જ બોલશે ને? તો તમે ચેક કરો, શિક્ષક લખાવે છે. માને મહેશ સરે બોલાવે, હું અહીંથી જતો રહ્યો, મેં મોનિટરને ઊભો કર્યો અને મેં એવું એને એવું કીધું લખાય તું. શિક્ષક મોનિટર દ્વારા વિદ્યાર્થીને લખાવડાવે છે. શિક્ષક, તમે ગમે તે લખો, મારા, અહીં ગમે તે લખી શકો છો. મારા દ્વારા વિદ્યાર્થીને લખાવડાવે છે. એક વસ્તુ કહું, રિયલમાં આ વાક્ય કેમ ઈઝી છે? આ વાક્યો, આ વાક્યમાં આખા વાક્યમાં એક જ જગ્યાએ ફરક પડે, અને એ ક્રિયાપદમાં. કરે, કરાવે, કરાવડાવે, લખે, લખાવે, લખાવડાવે. બીજું વાક્ય છે ને એ તમારે જાતે સેટ કરવાનું છે. એનો મિનિંગ શિક્ષક મારા દ્વારા વિદ્યાર્થીને લખાવડાવે, એવું નહીં લખવું તમારે. તો આવું લખો, શિક્ષક તેના દ્વારા કોઈકને લખાવડાવે છે. આનું કોઈ મહત્વ નથી અંદર. તમારે ત્યાં જે લખવું હોય ને તમે લખી શકો છો. તમે અહીં લખી, શિક્ષક કોઈક દ્વારા મને લખાવડાવે છે. આનું અંદર કોઈ મહત્વ નથી. આ ખાલી લખવા ખાતર લખવા, પણ લખવાનું છે ખરા, એવું નથી કે નહીં લખવાનું. મહત્વ એ છે કે તમારે એને લખવાનું છે, પણ પર્ટિક્યુલર આ જ લખવાનું છે એવું નહીં. તમને ઈચ્છા થાય ને એ લખો. ત્યાં તમને ઈચ્છા થાય ને એ લખો તમે. હવે જોજો, સિમ્પલ વસ્તુ છે. તમે આ વાક્યને જુઓ, શિક્ષક લખાવે છે. આ વાક્ય જોઈને તમને એવું ફીલ થાય કે શિક્ષક જાતે લખે છે એમ થાય છે? જો અહીંયા કર્તા પોતે ક્રિયા કરે છે. આ વાક્યમાં તમને એવું લાગે કર્તા પોતે ક્રિયા કરતો હોય? ના. તો સિમ્પલ, આ વાક્યમાં તમને એવું લાગશે કર્તા પોતે ક્રિયા કરે છે એમ. એટલે જ્યારે કર્તા પોતે ક્રિયા કરતો હોય ને એને કર્તરી વાક્ય કહેવાય. કર્તા, હવે જો શિક્ષક લખાવે છે, ખબર પડી જશે તમને. કોક બીજા કર્તા બીજા પાસે ક્રિયા કરાવે એને કયું વાક્ય કહેવાય? પ્રેરક વાક્ય કહેવાય. અને અહીં જુઓ, ચોખ્ખું જ દેખાય છે, શિક્ષક મારા દ્વારા વિદ્યાર્થીને લખાવડાવે. કર્તા બીજા દ્વારા ત્રીજા પાસે કાર્ય કરાવડાવે છે. આવું ચોખ્ખું દેખાય, પણ આમાં રિયલીમાં હોય શું ખબર? તમને આટલું આવડતું હોવું જોઈએ. ભણ, ભણાવ, ભણાવડાવ. રમ, રમાડ, રમાવડાવ. આવું આવડતું હોવું જોઈએ. ચાલ, ચલાવ, ચલાવડાવ. દોડ, દોડાવ, દોડાવડાવ. એટલે અહીંયા દોડ હોય, અહીંયા દોડાવ હોય,
અહીંયા દોડાવડાવ હોય, અહીંયા ભણ હોય, ભણાવ હોય, ભણાવડાવ હોય, આવું હોય. એ તમને ક્રિયાપદ આવડતું હોવું જોઈએ કે ઓકે કે અહીંયા આવું થાય છે એમ. એટલે રિયલીમાં સૌથી ઇઝીમાં ઇઝી વાક્ય હોય ને તો આ રહ્યા છે, સૌથી ઇઝીમાં ઇઝી વાક્ય. અને આજે છે ને મારી જોડે ટાઈમ એ છે, તમારે 3 દિવસની રજા હતી, આજે હું ચોપડો ચેક કરીશ અને જેનો નહીં હોય એને કાઢી મૂકે. કારણ કે મારો ટોપિક પૂરો થઈ ગયો છે, હવે મારે 10 જ મિનિટ ભણાવવાનું છે. ચોપડો કાઢ દો ખાલી ઉપર. હું રેન્ડમલી આઈને ચેક કરે, હું એવું નહીં કહું કે હા તમારો ચોપડો ઉપર હોવો જોઈએ. બંધ રાખીને આ રીતે મૂકી દેજો એટલે મને ખબર પડે ઓકે ડન કે આ તમારો લખેલો ચોપડો છે એમ. ગમે તે ના મૂકતા હો, જો ભૂલથી ગમે તે મૂકેલો હશે ને, હા અમુક હોય તો મૂકી દેવા દે સાહેબ, મારો ચો ચેક કરવાના, હે ને. હા લાવ બેન. બેન અઘોષ ધ્વનિ કેટલા છે? અઘોષ ધ્વનિ કેટલા છે? ઘરે જઈને વાંચજો. 13 છે. લાવો ચોપડો. નહીં બનાવ્યો? કેમ નહીં બનાવ્યો બેન? કારણ કહી દો ખાલી મને. કોઈક તો કારણ હશે, રીઝન તો જણાવવું જ પડશે. બીમાર હતા કે લખવું નહીં ગમતું, ના લખવાનું કારણ પપ્પા સરકારી નોકરી કરે છે, ઘરે 100 વીઘા જમીન છે, ચાર ઓપ્શન આપે અમે, એમાંય ક્યાં લખી લાવશો બેન? 100%. નહીં લખ્યો હોય તો, નહીં લખાયું હોય તો 10 વખત લખવા આપે. આજે જ્યાં સુધી ભણાવું છું ને ત્યાં સુધી લખેલું હોવું જોઈએ. જો એ યાદ રાખજો, આટલા દિવસમાં મને એટલી ખબર પડી ગઈ છે કે કોણે લખ્યું હોય ને કોણે ના લખ્યું હોય. બીજું, કોણ હોશિયાર છે, કોણ એવરેજ છે અને કોને નથી આવડતું, કોણ ભણવા માગે છે અને કોણ ભણવા નથી માગતું. એટલે જે નહીં ભણવા માગતા હોય ને એનો હું ચોપડો નહીં જ માગું, ચિંતા ના કરો. લો બેન.
પેન આપી દો ને બેન ખાલી. એટલે તમારે એટલું ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે ચોપડો રેડી રાખવો ખાલી. અને એક વખત તમારા મગજમાં ઘૂસી જાય ને પછી ફાડી નાખજો. ક્યાં ઘૂસી જાય? મગજમાં. પછી ફાડી નાખવાનો. હા, એ કન્ફર્મ છે. ગમે તેવું થાય. શું? હા, કર્મની. ના, આ વાક્ય તો કર્તરી જ વાક્ય કહેવાય. શું? આ કરતા છે, આ કર્મ છે, ના ક્રિયાપદ છે. ક્યાં ગયું લે પેન? ચલો વાંધો નહીં, આગળ જઈએ. હવે સમજજો અહીંયા ધ્યાનથી. હવે જુઓ, શિક્ષક લખે છે, શિક્ષક લખાવે છે, પણ ધ્યાનથી સમજો. અહીંયા તમારી પાસે આ જે હોય ને એને પ્રેરિત કરતા કહેવાય. તમે કોઈને શું કરી રહ્યા છો? પ્રેરણા આપી રહ્યા છો. અને તમે જેને પ્રેરણા આપતા હોય ને એને શું કહેવામાં આવે? પ્રેરિત કરતા. તો તમે આ વાક્યને આવી રીતે લખી શકો છો. પણ મારા ધારો કે અહીંયા આવી રીતે લખવું હોય ને તોય હું લખી શકું કે શિક્ષક વિદ્યાર્થીને લખાવે છે. આવું લખી શકું હું. ઉપરનું વાક્ય જે લખ્યું ને મેં એ પ્રેરિત કરતા વગરનું છે. જ્યારે નીચેનું જે વાક્ય લખ્યું એ મેં પ્રેરિત કરતા વાળું છે. એનો અર્થ એવો થાય કે જ્યારે હું પ્રેરક વાક્ય બનાવે ને તો હું પ્રેરિત કરતા લખવો હોય તો લખે, નહીં લખવું હોય તો નહીં લખવું. એટલે તમે આ વાક્યને આવી રીતે બનાવી શકો છો, આવી રીતે બનાવી શકો છો, એમાં કોઈ વાંધો નથી. પણ તમે જ્યારે પુનઃ પ્રેરક વાક્ય બનાવો ને ત્યારે કોઈ પણ એક પ્રેરિત કરતા, કોઈ પણ એક પ્રેરિત કરતા મૂકવો ફરજિયાત છે. કોઈ પણ એક. ધારો કે તમે જો અહીંયા બે પ્રેરિત કરતા મૂક્યા, પહેલો અને બીજો. બે મૂકો તો વાંધો નથી, પણ એક પણ ના મૂકો ને એવું હોય નહીં ચાલે. તમે જો આ તમારો પહેલો પ્રેરિત કરતા અને આ તમારો બીજો પ્રેરિત કરતા, બે મૂકો તો ધી બેસ્ટ છે. પણ ધારો કે મારે બે નથી મૂકવા તો હું કોઈ પણ એક પ્રેરિત કરતા મૂકે, કાં તો બીજો મૂકે કાં તો ત્રીજો મૂકે. તો તમે આ વાક્યને આવી રીતે લખો ને તોય ચાલો. શિક્ષક વિદ્યાર્થીને લખાવડાવે છે. હવે તમને આ વાક્ય ના વાક્ય સેમ જ લાગશે. હા, પણ પ્રોબ્લેમ એક જગ્યાએ અલગ છે. લખાવે, લખાવડાવે. એટલે અહીંયા તમે શું કર્યું? બે મૂકો ને તો ધી બેસ્ટ છે, મેં એવું કીધું. પણ એક મૂકવો ફરજિયાત છે. એક મૂકી અને પુનઃ પ્રેરક ક્રિયાપદ મૂકી દો એટલે એને પુનઃ પ્રેરક વાક્ય જ કહેવાય. પ્રેરક વાક્ય કહેવાય નહીં. સિમ્પલ વસ્તુ છે. આમાં ફરક એક જ જગ્યાએ પડશે ને કઈ જગ્યાએ પડે છે? ક્રિયાપદમાં. બીજી કોઈ જગ્યાએ ફરક પડતો નથી. સમજીએ, તમારે ચેક કરી લઈએ આપણે, એટલે આપણને વધારે આઈડિયા આવશે. તમે જ્યારે કર્તરી વાક્ય હોય અને કર્તાનું જે મૂળ રૂપ આપેલું હોય એને તમે આ પ્રત્યય લગાવી શકો છો. આવ, ઔ, દાવ અને આડ. એટલે તમે જુઓ, દોડ શું થાય? દોડાવ. કયો પ્રત્યય લાગ્યો? આવ. તો એ પ્રેરક બન્યું. ચેત, ચેતવ. શું બન્યું? ઔ પ્રત્યય લાગ્યો. શું બન્યું? પ્રેરક બન્યું. ચાક, ચખાડ. આડ પ્રત્યય લાગ્યો. શું બન્યું? પ્રેરક બન્યું. જાગ, જગાડ. આડ પ્રત્યય લાગ્યો. શું બન્યું? પ્રેરક. એવું ત્યાં લખેલું છે. હવે જો નીચેનું વાક્યને વાંચો. એક વખત જે પ્રેરક રૂપ તૈયાર થયું, આ એક વખત તમે જે પ્રેરક રૂપ તૈયાર કર્યું તેને ફરીથી બીજો પ્રેરક પ્રત્યય લગાડી. દોડ, દોડાવ, દોડાવડાવ. ફરીથી બીજો પ્રેરક પ્રત્યય લગાડી પ્રેરકનું પણ પ્રેરક બનાવવામાં આવે. આવા વાક્યને શું કહેવાય? પુનઃ પ્રેરક. તો તમે ચેક કરો, નીચે લખેલું છે. આ તમારું મૂળ ક્રિયાપદ છે, આ તમારું પ્રેરક છે, પેલું
પુનઃ પ્રેરક. હવે જોજો, તમારે કશું કરવાનું નથી. અહીં તમને લખી આપ્યું હોય ને તો અહીં શું કરવાનું? લખાવે. અહીં શું કરવાનું? લખાવડાવે. ધારો કે તમને અહીંયા લખ્યું આપ્યું તો અહીંયા લખાવ્યું, અહીંયા લખાવડાવ્યું. શું થાય? થકવાડનું થકવાવડાવો, થકવાવડાવો. શું બે? ના, થક જ બોલીશું. થકવાવડાવ લાગશે ને? લાગ્યો. થકવાવડાવો પ્રત્યય તો લાગી જ ગયો. 4 પ્રત્યય લાગે ગમે તે. કયા પ્રત્યય? ઔ, આવ, ડાવ અને આળ. હવે જો ઘણી વખત એવું બનશે હો કે પ્રેરક અને પુનઃ પ્રેરક સેમ હશે. ધારો કે પી, પીવડાવ, પીવડાવ. ત્યાં બેમાં પીવડાવ જ આવશે. એ તમારે ડિસિઝન શાના ઉપર લેવાનું? પછી વાક્ય પરથી. ત્યાં 2 પ્રેરિત કરતા આપ્યા હોય તો પુનઃ પ્રેરક હશે, 1 પ્રેરિત કરતા આપ્યો હશે તો પ્રેરક હશે. એટલે ઘણા એવા ક્રિયાપદ હશે કે જ્યાં પુનઃ પ્રેરક અને પ્રેરક સેમ જ હોય. આ ધ્યાનમાં રાખવાનું. ડન. પણ 99% એવા 2-4 જ છે. બીજા બધામાં પુનઃ પ્રેરક બનતું જ હોય અને તમે બનાવી શકો છો, એમાં કોઈ વાંધો નથી. વાંધો નહીં, પ્રયત્ન કરીએ. આવા તમારે કંઈ કરવાનું નથી. હવે આ પ્રેરક વાક્ય રચના છે. ઓકે, આને જવા દો, આના કંઈ કામ નથી. ઓકે, આ વાક્યના હવે તમારા પ્રેરકે બનાવવાનું ને પુનઃ પ્રેરકે બનાવવાનું. આજુબાજુ જોયા વગર. આમાં કર્તા નથી થકી વડે દ્વારા પ્રત્યય લગાવીશું નહીં. બધું એવું ને એવું જ રહેશે. ખાલી ફરક ક્યાં પડશે? ક્રિયાપદમાં. તમે ખાલી કાપ્યું ન જુઓ, બીજા કશાને ના જુઓ. કાપ્યું તો શું થાય? કપાવ્યું. ત્યાં શું થશે? કપાવડાવ્યું. વાર્તા પૂરી. માળીએ ઝાડ કપાવ્યું. હવે તમે આવું બોલો ને તો એ તમે જુઓ, માળીએ ઝાડ કપાવ્યું તો માળી જાતે કામ નહીં કરતો, બીજા જોડે કરાવડાવવા છો. હવે પુનઃ પ્રેરકમાં પણ ત્યાં તમે પ્રેરિત કરતા નથી મૂકતા ચાલશે. પુનઃ પ્રેરકમાં કોઈ પણ એક પ્રેરિત કરતા મૂકવો. ત્યાં તમે એવું લખી દેશો ને તો નહીં ચાલે કે માળીએ ઝાડ કપાવડાવ્યું. નહીં ચાલે. માળીએ મારી પાસે ઝાડ કપાવડાવ્યું. માળીએ મજૂર પાસે ઝાડ કપાવડાવ્યું. માળીએ કોઈકની પાસે ઝાડ કપાવડાવ્યું. ગમે તે મૂકો વચ્ચે, પણ ત્યાં કંઈક મૂકો. ખ્યાલ આવી ગયો? ડન? ક્લિયર? ઓકે, એનું કર્મણી બનાવી દો. હવે આ જ વાક્યનું કર્મણી વાક્ય બનાવો. બન્યું? બન. માળી દ્વારા ઝાડ કપાયું. માળી દ્વારા ઝાડ કપાયું. કાં તો માળીથી ઝાડ કપાયું. કપા અહીંયા શું લખ્યું છે? કાપ્યું. તો સમજો બસ આ જ ડિફરન્સ જોવાનો છે. હવે જોજો, તમે અહીંયા લખો છો માળીથી ઝાડ કપાયું. આવું લખવાનું. તમે હવે જુઓ, આ તમારું પ્રેરક થયું, આ તમારું પુનઃ પ્રેરક થયું, આ તમારું કર્મણી થયું. ડિફરન્સ ચેક કરી લો. અહીંયા માત્ર એક જગ્યાએ ફરક પડ્યો, ક્રિયાપદમાં. જ્યારે કર્મણીમાં કર્તા અને ક્રિયાપદ બેમાં. આ જોજો, અહીંયા આ વસ્તુ શ્યોર છે. આ કરાવવા પાછળનું રીઝન એકમાત્ર છે. મોટા ભાગના વિદ્યાર્થીઓ શું કરે છે ખબર છે? પૂછ્યું હોય શું ખબર? પ્રેરક બનાવો અને પુનઃ પ્રેરક બનાવો, અને ટીક શું કરે ખબર? કર્મણી.
એ કન્ફર્મ છે. 4 ઓપ્શન આપ્યા હોય ને એમાંથી પ્રેરક બનાવવાનું કીધું હોય ને એટલે કર્મણીને ટીક કરીને આવો. ડિફરન્સ સમજી લો એટલે વધારે આઈડિયા આવશે. દરેક વખતે એવો પ્રયત્ન કરવાનો. ડોક્ટરે આશ્વાસન આપ્યું, બનાવી દો. ડોક્ટરે આશ્વાસન આપ્યું. પોસિબલ બને તો કર્મણીએ બનાવી જ દેવાનું નીચે. એટલે શું કરવાનું, પહેલા લખવાનું સાદું એટલે કર્તરી વાક્ય, પછી નીચેની લાઈનમાં પ્રેરક, એની નીચેની લાઈનમાં પુનઃપ્રેરક અને એની નીચેની લાઈનમાં કર્મણી. આવું કરવાનું જેથી કરીને ત્રણેયનો ડિફરન્સ, 4 વાક્યનો ડિફરન્સ ખબર પડી જાય આપણને. ચાલે બેન, ચાલે ચાલે. તમે દ્વારા લખો, વડે લખો, થી લખો. ના, પુનઃપ્રેરકમાં જ્યારે બંને પુનઃપ્રેરકમાં, જો હું કહી દઉં, પુનઃપ્રેરકમાં 2 પ્રેરિત કરતા મૂકો ને ત્યારે પહેલા પ્રેરિત કરતામાં દ્વારા ચાલે, પણ એક જ પ્રેરિત કરતા મૂકો ને ત્યારે ના ચાલે. શામાં? કર્તરીમાં? કર્મણ નહીં ચાલે. હા, વચ્ચે કંઈક મૂકવાનું. એ સમજાઈ દઉં, ચિંતા. હા ચાલો ચાલો. અપાવડાવ્યું આવવું જોઈએ. ચાલો, કોઈકની પાસે અપાવડાવ્યું ખબર નહીં એ ચાલો. એક પ્રેરિત કરતા જોઈએ. શું? ના ના ના, જરાય જરૂર નથી. ત્યાં તમે ગમે તે લખો, એ લખો, પાસે લખો. આ ત્રીજી વિભક્તિ જો અહીંયા લખેલું હશે. હવે સમજો, સિમ્પલ વસ્તુ. ડોક્ટરે વડીલ પાસે આશ્વાસન અપાવડાવ્યું. ડોક્ટરે નર્સ પાસે આશ્વાસન અપાવડાવ્યું. ડોક્ટરે તેની પાસે આશ્વાસન અપાવ્યું. તમને ઈચ્છા થાય, અહીંયા તમને ઈચ્છા થાય ને એ લખો, ત્યાં કંઈ જરૂર નથી. ઓકે, હવે જો એક વસ્તુ આવી કહી દઉં કે તમારે અહીંયા ઈચ્છા થાય ને એ લખવાનું છે, પણ પોસિબલ બને ને ત્યાં સુધી એક પ્રેરિત કરતા વાપરો ને ત્યારે તમે જો એણે મારફતે લખ્યું છે તો એ ત્રીજી વિભક્તિનો જ પ્રત્યય છે. જ્યારે એક જ પ્રેરિત કરતા વાપરો ને ત્યારે ત્રીજી વિભક્તિનો પ્રત્યય ના વાપરો, ત્યારે હંમેશા શું લખો? ડોક્ટરે વડીલ પાસે આશ્વાસન અપાવડાવ્યું. પાસે લખો, વડીલ દ્વારા ના લખો ત્યાં. હા, 2 પ્રેરિત કરતા વાપરો ને ત્યારે તમે પહેલા પ્રેરિત કરતામાં દ્વારા મૂકો, મારફતે મૂકો, અને બીજા પ્રેરિત કરતામાં ઓટોમેટિકલી પાસે આવી જશે. આવો પ્રયત્ન કરવાનો. ખાલી ના કરો તો કંઈ વાંધો નથી. શિક્ષક લખે છે આ થઈ ગયું છે, મેં પૂજા કરી, આનું કરી દો. 3 વાક્ય બનાવજો. મેં પૂજા કરી. ડન. ના, જો તમે દર વખતે એવું ના વિચ, તમે તમારા મગજના બ્લિંક મારો કે અહીંયા જે ક્રિયાપદ વાપર્યું છે એ ક્રિયાપદ પૂજાના કારણે વાપર્યું છે કે મેના કારણે વાપર્યું છે. ના, સમજો, કોઈ પણ તમે હવે અહીંયા વચ્ચે કરી લખ્યું ને, કરી, અહીંયા કોઈ પણ કર્મ મૂકો બીજો. મેં રસોઈ કરી, હજુ ગમે તે કર્મ મૂકો. મેં વાર્તા કરી, તો તમારું ક્રિયાપદ છે ને
એ મેના કારણે જ આવે છે. શું? મેં નૃત્ય એ કર્યું છે ને, એ કરીના હિસાબે નથી કર્યું. એક આખું ક્રિયાપદ અલગ થઈ જશે. તમે બીજું ગમે તે બોલો, મેં રસોઈ કરી, મેં શું કહેવાય વાર્તા કરી, મેં સેવા કરી, તો બધી જગ્યાએ શું આવે? કરી. તો તમારું ક્રિયાપદ કોના આધારે આવે છે? કર્તાના આધારે. આ જુઓ તમે, તમારું ક્રિયાપદ જ્યારે કર્મના આધારે આવતું હોય ને ત્યારે શું કરવાનું? કર્મણી. તમારું ક્રિયાપદ કર્તાના આધારે આવતું હોય ત્યારે શું હોય? કર્તરી વાક્ય હોય. તો અહીંયા બનશે કર્મણી બનશે, મારાથી પૂજા કરાય. આ બે જોઈ લઈએ આપણે. ડન. આ ખાસ જોવાનું, કરાવી, કરાવડાવી. ઓકે, આ સેમ ટુ સેમ જ જવા દઉં છું. ઓકે, વાત કર દો. 3 વાક્ય બનાવીશું. પ્રેરકે બનાવીશું, પુનઃ પ્રેરકે બનાવીશું અને કર્મણી પણ બનાવીશું. હા, શું વાંચે છે? તો પુસ્તક. આ શું લખ્યું? વંચાવે બેન. વંચાય નહીં, વંચાવે. વાંચે, વંચાવે. હવે ત્રીજું વાક્ય બનાવો. ચોથું વાક્ય બનાવો બેન. કર્મણી. કર્મણી એ બનાવી દેવું. ડિફરન્સ ખબર પડી જાય. કર્મણી બનાવવાથી તમને શું ખબર પડશે? ડિફરન્સ. કહા ઓકે. અને પરીક્ષામાં પછી ભૂલ નહીં થાય. વંચાય છે. હા તો થઈ ગયું, થઈ ગયું ને? ઓકે, હવે જોજો. આ તો આવડી ગયું હશે. વાંચ, વંચાવ, વંચાવડાવ. તો અહીંયા તમને શું જોવા મળે છે? વાંચે, વંચાવે, વંચાવડાવે. ડન. પણ મારે ધારો કે આ વાક્યનું કર્મણી બનાવવું છે. શ્રુતિથી પુસ્તક વંચાય છે. ડન. તો આ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. ચલો વાંધો નહીં. હવે આ તો તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે. બોલો બેન. હા સોરી, ભાવે બનશે. હો, એટલે સકર્મક અકર્મક ચેક કરી લેજો. આ મેં પૂજા કરી વાક્યમાં કર્મણીને લગતા ભાવે કરી દેજો. હા, કારણ કે પૂજા એ એક પ્રકારની ક્રિયા જ છે. હા, ડન. ચલો ક્લિયર? અહીંયા સુધી ખબર પડી ગઈ? ક્લિયર? 5 પ્રકારના વાક્યો ભણ્યા. કર્તરી, કર્મણી, ભાવે, પ્રેરક, પુનઃ પ્રેરક. હવે વાક્યને ઓળખતા આવડશે ને? ઓકે, લખો તાર. મામાએ ભાણેજને ઘોડા પરથી નીચે ઉતાર્યો. જવાબ નહીં બોલીએ. આપણે શું કરવાનું છે? મારે વાક્ય રૂપાંતર નથી જોઈતું. મારે ખાલી આ કયા પ્રકારનું વાક્ય છે એ જોઈએ છે. કર્તરી છે, કર્મણી છે, પ્રેરક છે, પુનઃ પ્રેરક છે, ભાવે છે. મારા આવું વાક્ય જોઈએ છે. હજુ વાક્ય લખીએ એક. આપણે પ્રેમ નામ હોય એને શું કહીને બોલાવીએ? પ્રેમભાઈ જ કહીને બોલાવીએ ને. લખો. આપણે પ્રેમભાઈને બચાવવા જોઈએ.
ડન. બસ મારા આ બે વાક્ય છે ને તમારી જોડે ઓપ્શન 5 છે. કર્તરી કર્મણી ભાવે પ્રેરક પુનઃ પ્રેરક. ખાલી વાક્ય કયા પ્રકારનું છે ને એ શોધવાનું છે. થઈ ગયું. વ્યાખ્યા સમજ્યા હશો ને તો જ ટીક કરી તો જ લખી શકશો. વ્યાખ્યા નહીં સમજ્યા હોય ને તો નહીં લખી શકો. કહી દઉં હો, ચિંતા ના કરો. ચલો, ચશ્માવાળા સાહેબ, બંને કર્મણી વાક્ય છે. ઓકે ડન, ખૂબ સરસ. બોલો બેન. હા, બંને પ્રેરક વાક્ય છે. ખૂબ સરસ. પહેલું પ્રેરક અને બીજું ભાવે. ઓકે, ખૂબ સરસ. બોલો સાહેબ. પહેલું કર્તરી ને બીજું પ્રેરક. ખૂબ સરસ. બોલો લાસ્ટ બેન્ચીસ વાળા બેન મારા. તમે. હા, પહેલું પ્રેરક બીજું ભાવે. ઓકે ડન. બોલો બેન મારી. પહેલું કર્તરી અને બીજું ભાવે. ઓકે. બોલો બેન મારી. પહેલું પ્રેરક બીજું ભાવે. બોલો કયા બેન. પહેલું પહેલું કયું વાક્ય છે? કર્તરી. બીજું પ્રેરક. ઓકે, સમજીએ. આવા સમજો. બંને વાક્ય પ્રેરક વાક્યો જ છે. સમજાવું છું, ઉતાવળ ના કરો. હું અહીંયા આ એવું વિચારો કે આ ઘોડો છે. ઘોડા ઉપર કોણ બેઠું છે? ભાણેજ. હા ને, ઘોડા ઉપર કોણ બેઠું છે? ભાણેજ. ભાણેજ જ્યારે ઘોડા પરથી જાતે ઉતરશે ને તો કર્તરી વાક્ય થશે. સમજણ પડી હું શું કહેવા માંગુ છું? એક ના ખબર પડી? કરતા જાતે ક્રિયા કરતો હોય એને કયું વાક્ય કહેવાય? કર્તરી. તો ઘોડા ઉપર કોણ બેઠું હતું? ભાણેજ. ભાણેજ ઘોડા પરથી નીચે ઉતર્યો તો કર્તરી. હવે સમજો, ભાણેજ ઘોડા ઉપર બેઠો હતો, કોણે ઉતાર્યો? ક્રિયા કોને કરવાની હતી? ભાણેજને. કરી કોણે? મામાએ. એટલે બીજાએ. મામા ના કરે ગમે તે કરી, પણ કોઈક બીજાએ કરી. કયું વાક્ય થાય? પ્રેરક થાય. આવું પરીક્ષામાં વિચારવાનું. આ ગઈ વખતે ટાટ HS મેન્સમાં પૂછાયેલો પ્રશ્ન છે. ઓપ્શન નતા આપ્યા, ખાલી શું પૂછ્યું હતું ખબર છે? વાક્યનો પ્રકાર ઓળખાવો. બધા કર્તરી જ લખીને આયા હતા. સિમ્પલ છે. મામાએ ઊંચો કર્યો હશે ને ઉતાર્યો હશે. એટલે વ્યાખ્યા સમજ્યા હશો ને તો તમને ખબર પડશે, નહીં તો તમને ખ્યાલ આવશે નહીં. મેં તમને એવું કીધું હતું કે ઈઝી છે, હાર્ડ પણ છે. ઈઝી એટલા માટે છે કે તમે આવું કરી નાખો તો ઈઝી છે. કાપ્યું, કપાવ્યું, કપાવડાવ્યું, હા ને, રમ્યા, રમાવ્યા, રમાવડાવ્યા, એ ઈઝી છે. પણ આવું આવશે ને ત્યારે તમને હાર્ડ પડશે. હજુ જઈએ આગળ. બીજું વાક્ય બીજું પણ પ્રેરક છે. કઈ રીતે સમજો? બચાવ. વાહ. હા ને, સિમ્પલ વસ્તુ છે કે ધારો કે
અમે એને ખોટું ના લાગે ને એવાને પાછો ચહેરો જોવો પડે ને, ખોટું લાગે ડોખો થઈ જાય. ના યાર, બોડી તો જો. હમણાં નીચે આવીને મારે બોચી ચાલે મારું કરવાનું. એવા નહીં જોવો પડે કે હું પહોંચી વળું. ભાઈ બંધ તમે તમારી બાજુ શું નામ છે? જયદીપ. એવું વિચારો જયદીપભાઈ બ્રેકઅપ થઈ ગયું. જયદીપભાઈ ગયા ક્યાં? કેનાલમાં. અને કેનાલમાં પડ્યા. હું ઓળખું છું ભાઈના, બરાબર. ત્યાંથી હું મારા મિત્ર નીકળ્યા. મેં જોયું કે લે યાર જયદીપભાઈ કેનાલમાં ડૂબો છો. તો મેં મારા મિત્રને કીધું આપણે જયદીપભાઈને બચાવવા જોઈએ. પ્રેરક થઈ ગયું. બચાવશે કોણ? બીજા. હા ને, રિયલીમાં કર્તરી વાક્ય કયું થાય? જયદીપભાઈ જાતે બચીને બહાર આવન, પણ એ તો આવવાના નહીં. એ તો પડ્યા જ છે, બરાબર. તો તમે જ્યારે એવું વાક્ય લખે ને જયદીપભાઈએ બચવું જોઈએ, તો જાતે બચશે, તો એ કયું વાક્ય થાય? કર્તરી. પણ આપણે જયદીપભાઈને બચાવવા જોઈએ, તો જયદીપભાઈને જે ક્રિયા કરવાની છે એ કોણ કરી રહ્યું છે? બીજા. તો એ વાક્ય કયું થાય? પ્રેરક વાક્ય થાય. આ ટાટ એસમાં પૂછાયું હતું. હવે તમને એવું લાગે કે આ પૂછાય ક્યાંથી? ચોપડીમાંથી. 100% છે. આ ફાઇલમાં નથી એ રહ્યું. આ ફાઇલ સિવાય બીજી ફાઇલ મોકલાય જેમાં પાછળ બધા કટિંગ મૂકેલા છે. એ કટિંગ તમે જોજો. તમને કર્તરી કર્મણીના બહુ બધા ઉદાહરણ આપેલા છે. અને હું કહી દઉં ધોરણ 11ની બુકમાં છે, તો કદાચ ઘરે જવાનું. ધોરણ 11ની બુકમાં વાક્યના પ્રકારો એકમ નંબર 3 કયું હશે? એકમ નંબર 3. એટલે 12 પાઠ પૂરા થાય ને એના પછી એકમ નંબર 3 આવશે. કે 4 એકમ નંબર 1 હોય છે, 8 પછી એકમ નંબર 2 હોય છે, અને 12 પછી એકમ નંબર 3 હોય છે. ત્યાં તમને એ આપેલું હશે. ત્યાં તમારે ખાલી ચેક કરવાનું, બધું જ આપેલું છે તમને. અને બેઠે બેઠા ત્યાંથી પ્રશ્ન પૂછાય છે. તમને આવડક ના આવડે, મારી એક રિક્વેસ્ટ છે, એને શું કરવાનું? ગોખી મારવાનું. બીજું કશું જ કરવાનું. તમને એમાંથી જ પ્રશ્ન પૂછાશે. આ શ્યોર છે. હવે તમારો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછી લો. અહીંયા આપણા ટોટલ 5 પ્રકાર પૂરા થયા. ખવાય છે. બદલવા નહીં કે બેન, એમાં એ ગેરંટી મારી. તમને એવો જ પૂછશે વાક્યનો પ્રકાર ઓળખાવો. ચેન્જ કરવાનું કેમ? ચેન્જ કરવાનું કેમ નહીં કે એ લોકો? એનું રીઝન છે. તમને કરતા જ નહીં આપ્યો, તમે ઘરનો કરતા મૂકશો. હવે ઘરનો કરતા તો તમે મૂકશો તો 4 ઓપ્શનમાંથી શોધી નહીં શકો. એટલે તમને વાક્યનો પ્રકાર ઓળખાવાનું જ કહેશે. મળીએ નેક્સ્ટ. આવતીકાલે આપણે નિપાત ભણીશું. કદાચની વાત છે. રોજ આવવું કદાચ દરેકથી શક્ય ના હોય. એટલે હું ઓલરેડી દરેક બેચમાં 2 ટોપિક ગૌતમ સરને ભણાવવા માટે આપું છું. 2 ટોપિક. તો એ 2 ટોપિક આપણને ગૌતમ સર જ ભણાવશે. એવો કોઈ દાડો આગ્રહ રાખવાનો નહીં કે એ 2 ટોપિક પણ તમે કરો. મને આવડતા જ નહીં, આટલું યાદ રાખો. એટલે ઇમરજન્સી મારે જ્યારે બહાર જવાનું થશે ને ત્યારે એ 2 ટોપિક ભણાવવા માટે કોણ આવશે? ગૌતમ સર આવશે. આ મેં તમને પહેલેથી જ કહી દીધું. એનું રીઝન એવું છે કે મારા ભાઈ ડબલ મજૂરી થાય છે. આપણે ડબલ મજૂરી કરવાની નથી. આ તમને સ્પષ્ટ ક્લિયર. મને 2 ટોપિક આવડતા નહીં. એ ગમે તે ટોપિક હશે.